We'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। शरणमय की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. జపా సెషన్ జాయిన్ అయినందుకు మనము దామోదరాష్టకం అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 5 వర్సెస్. సో ఈరోజు మనం 6th వర్స్ అనేది చూద్దాము. అండ్ రేపు వీలైతే 7th అండ్ 8th రెండు చేయడానికి చూస్తాను, లేదా 7th ఒకటి చేసి దెన్ అనదర్ డే 8th అనేది కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఐల్ సింగ్ దామోదరాష్టకం, దాని తర్వాత మనము 6వ శ్లోకం అనేది చూద్దాం. ఓకే.
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयोग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रेरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयशितग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतास्तं शातवृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमो देव वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहाणि क्षमामग्नं ये दक्षिदृश नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजकृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय श्री सत्यव्रत मुनि की जय श्री व्यासदेव की जय श्री नारद मुनि की जय సో ఈరోజు మనం సిక్స్త్ వర్స్ అనేది చూద్దాం నమో దేవదామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్ధిమగ్నం కృపాదృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం వతాను గ్రహాణేశ మామజ్ఞం ఏధక్షిదృశ్య. సో ఇందులో దీని తెలుగు మీనింగ్ ఏంటంటే ఓకే, ఫైల్ అనేది ఓపెన్ కావట్లేదు. ఇట్ విల్ రీడ్. సో నమో దేవ దామోదర అనంత విష్ణు, ఓ అనంతమైన విష్ణు, ఓ స్వామి, ఓ ప్రభు, ప్లీజ్ బీ ప్లీజ్డ్ అపాన్ మీ. సో నా నుంచి మీరు నా వల్ల సంతృప్తిని చెందండి. నేను ఈ భవసాగరంలో మునుగుతూ ఉన్నాను, ఒక మృత వ్యక్తిలాగా ఇలా మునుగుతూ ఉన్నాను. ప్లీజ్ మీరు నా పైన కృప చూపించండి మరియు నన్ను అప్లిఫ్ట్ చేయండి, ఇక్కడి నుంచి బయటకు తీయండి. అండ్ మీ దృష్టి ఏదైతే ఉందో అది నా పైన పడాలి, అండ్ నా దృష్టి ముందు అనేది మీరు ఉండాలి అనేసి అంటున్నారు అనమాట. మామజ్ఞం ఏ దక్షి దృశ్య అక్ష దృశ్య. సో ఆయన చూపు అనేది మన పైన పడాలి అనేసి అడుగుతున్నారు, అండ్ తన చూపు అనేది కృష్ణ పైన ఉండాలి అనేసి అడుగుతున్నారు. సో ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే మనకి ఫస్ట్ టూ శ్లోకాస్లో లీల అనేది వ్యక్తపరిచిన తర్వాత థర్డ్ శ్లోకాలు ఏం చేశారు, గ్లోరిఫైడ్ కృష్ణ. అంటే కృష్ణ గ్రేట్నెస్ కంటే కృష్ణ స్వీట్నెస్సే గొప్పది అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. అండ్ దాని తర్వాత నాలుగో శ్లోకంలో ఏం చేశారు, లాల్సామయ్య అంటే తను ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు తన డిజైర్ ఏంటనేది. సో థర్డ్ శ్లోక ఏంటి, సంప్రార్థనాత్మక గ్లోరిఫైయింగ్ కృష్ణ అన్నమాట. రైట్, కృష్ణ గొప్పతనం గురించి తన స్వీట్నెస్ గురించి అంతా చెప్తున్నారు. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ శ్లోకాలు ఏం చేశారు, తన కోరిక అనేది వ్యక్తం చేశారు, ఏంటంటే గోపాలనాథ బాలం, ఏదైతే ఆ గోపాల బాలుడు ఉన్నాడో నా హృదయంలో అది స్థిరం అవ్వాలి అనేసి. దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ శ్లోకాలు ఇంకా ఫోకస్ చేసి అదే డిజైర్ని ఏం చేశారు, ముఖం పైన అనేది ఫోకస్ చేశారు. ఇదం తే ముఖాంభోజం అత్యంత నీలై వృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ గోప్య ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తాధరం మే మనస్యా విరాస్తామాలం లక్షలాభై. సో లక్షల కోరికలు తీర్చడం కంటే ఆ ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, ఆ బ్యూటిఫుల్ బ్లూ ఫేస్ ఉందో ఏదైతే ఉందో అది స్థిరపడాలి అంటున్నారు. అయితే ఆరో దాంట్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకా తన డిజైర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారనమాట. ఏం చెప్తున్నారంటే ఎప్పటికీ అది నా కళ్ళ ముందు ఉండాలి అనేసి అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుడు నా కళ్ళ ముందు ఉండాలి, అండ్ నేను భగవంతుడు ముందు ఉండాలి, ఆయన కృపా దృష్టి అనేది నా పైన
పడాలి అనేసి అంటున్నారనమాట. సో ఈ సిక్స్త్ శ్లోక ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ చూసినట్టయితే, వరం దేవ్ సారీ నమో దేవదామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖజాలాబ్ధిమగ్నం కృపాదృష్టి వృష్ట్యాతి దీనంబతాను గృహాణేశ మామగ్నం ఏ దక్షిదృశ. సో ఈ శ్లోకాలో మూడు ప్రార్థనలు వచ్చేస్తాయన్నమాట. ఒకటి సంప్రార్థనాత్మక, స్వదైన్య బోధిక, మరియు లాలసమై. అంటే భగవంతుణ్ణి కీర్తి కూడా చేస్తారు, అంటే భగవంతుని గ్లోరిఫికేషన్ కూడా చేస్తారు. మరియు రెండోది తన దీనస్థితి గురించి కూడా చెప్తారు. అండ్ మూడోది తనకేం కావాలనేది అడుగుతారనమాట. సో ఇందులో త్రీ అనేది వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు, నమో దేవ. సో రైట్, సో నమస్కారం అనేది పెడుతున్నారు, ఒబేసెన్సెస్ అనేది పెడుతున్నారు ఎవరికి? దేవ. సో దేవ అంటే ఎవరు? వరాలిచ్చే వ్యక్తిని దేవ అంటారు అన్నమాట. రైట్. సో నమో దేవ దామోదర. సో ఇలా ప్రేమ వశీభూతుడై, రైట్, ఉదరానికి దారంతో కట్టబడిన భగవంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, నమో దేవ దామోదర అనంత విష్ణు. రైట్. సో అనంతమైన లీలలు చేస్తూ, అనంతమైన కృపని ఇస్తూ, అనంతమైన వరాలు ఇచ్చే విష్ణు గురించి చెప్తారు అనమాట. సో విష్ణు అంటే ఏంటంటే, విశ్వంలో ఉంటూ అణు అణువులో కూడా ఉండే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, సర్వవ్యాపి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనని విష్ణు అంటారనమాట. సో మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, అండాంతరస్థ పరమాణు చయాంతరస్థం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో భగవంతుడు ప్రతి అండం అంటే బ్రహ్మాండంలో ఉంటారు, మరియు ప్రతి అణువులో ఉంటారన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే కారణోదక్షాయ విష్ణు నుంచి బ్రహ్మాండాలు వస్తాయో, ఆ ప్రతి బ్రహ్మాండంలో గర్భోదక్షాయ విష్ణు వెళ్తారు. అండ్ గర్భోదక్షాయ విష్ణు నాభి నుంచి బ్రహ్మ అనేది వస్తారనమాట. అండ్ బ్రహ్మ విసర్గ అనేది చేస్తారు, అంటే సెకండరీ క్రియేషన్ అనేది చేస్తారు. సో ప్రైమరీ క్రియేషన్ని సర్గ అంటారు, అంటే ఈ బ్రహ్మాండాల్ని క్రియేట్ చేసేది విష్ణు, కానీ ఆ బ్రహ్మాండం లోపల మళ్ళీ సృష్టి చేసేది బ్రహ్మ అన్నమాట. సో ఆయనకి ఆ పని అనేది అప్పచెప్తారనమాట. సో ఆయన సెకండరీ క్రియేషన్ చేస్తారు కాబట్టి దానిని విసర్గ అంటారు. సో ప్రైమరీ క్రియేషన్ని సర్గ, సెకండరీ క్రియేషన్ని విసర్గ అంటారు అనమాట. రైట్. సో బ్రహ్మ ఇస్ ద క్రియేటర్, ఆయన సృష్టికర్త. కానీ ఆ సృష్టికర్తని కూడా సృష్టించింది, ఆ సృష్టికర్త కంటే ముందు కూడా ఏదైతే సృష్టి ఉందో దానిని సృష్టించింది విష్ణు అన్నమాట. రైట్. సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాజీ మొత్తం సృష్టి అనేది చేస్తారో, అప్పుడు చలనం అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఆయన సృష్టి చేస్తారు కానీ అందులో ఏ చలనం అనేది ఉండదు. అప్పుడు గర్భోదక్షయ విష్ణు అయిపోయారు కదా, ఇక్కడ ఆయన నాభి నుంచి బ్రహ్మాజీ వచ్చారు కదా. సో ఫస్ట్ కారణోదక్షయ విష్ణు లేదా మహావిష్ణు, ఆయన నుంచి బ్రహ్మాండాలు వస్తాయి. అండ్ ఆ ప్రతి బ్రహ్మాండంలో గర్భదక్షయ విష్ణు వెళ్ళి ఆయన నాభి నుంచి బ్రహ్మ అనేది వస్తారు. అండ్ దాని తర్వాత ఆయన సృష్టి జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే చలనం ఉండదో, సో ఇంకో ఎక్స్పాన్షన్, అంటే అది ఎవరు అని అంటే కారణోదక్షయ సారీ క్షీరోదక్షయ విష్ణు అనేది వస్తారు. సో క్షీరోదక్షయ విష్ణు ఇస్ ద పరమాత్మ అన్నమాట. సో మన హృదయంలో ఉండే విష్ణు ఎవరైతే ఉన్నారో యాజ్ అ పరమాత్మ రూపంలో, ఆయన ఎవరు అంటే క్షీరోదక్షయ విష్ణు అన్నమాట. సో ఆ క్షీరోదక్షయ విష్ణు వచ్చిన తర్వాతనే చలనం అనేది వస్తుందన్నమాట. రైట్. సో మనకు శాస్త్రాలు చెప్తాయి, ఒక చిన్న అణువులో కూడా ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ అనేది జరగాలి అంటే అందులో పరమాత్మ అనేది ఉండాలన్నమాట. అందుకనే అండాంతరస్థ అంటే బ్రహ్మాండంలో కూడా ఉంటారు, పరమాణు చయాంతరస్థ అణు అణువులో కూడా ఉంటారనమాట. అందుకనే విష్ణు అన్నమాట. సో విశ్వంలో కూడా ఉంటారు, అణు అణువులు కూడా ఉంటారు, అండ్ ప్రతి చోట ఉంటారనమాట. సో భగవంతుడు ప్రతి చోట ఉంటారు కాబట్టి ఆయనని చూడ్డానికి అక్కడెక్కడో వెళ్ళాలి అనేది ఏం లేదు, లేదా నేను ఒక్క చోటనే ఉంటాను నువ్వే నా దగ్గరకు రావాలనేది ఎలాగో లేదు కదా భగవంతుడా. సో అందుకనే ఎప్పుడు కూడా మీరు నా కళ్ళ ముందు ఉండాలి, అండ్ మీ కృపా దృష్టి అనేది నా పైన పడాలి అనేసి చెప్తున్నారనమాట ఎవరు? సత్యవ్రత ముని. సో నమో దేవ దామోదర అనంత విష్ణు. అండ్ దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? ప్రసీద. ప్రసీద అని అంటే ప్లీజ్ బీ ప్లీజ్డ్ బై మీ. రైట్. సో దయచేసి నా ద్వారా మీరు సంతృప్తిని చెందండి అనేసి అంటున్నారనమాట. సో జనరల్గా మనం ఏదైతే భగవంతుడికి ఆఫర్ చేస్తామో, రైట్, సో మనం నైవేద్యం అనుకోండి లేదా మన ప్రార్థనలు ఏదైతే అర్పిస్తామో దాంతోపాటు ఒక ప్రార్థన చేయాలి. ఏంటంటే, నేను చేసే ప్రార్థన కానీ నేను ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తున్నానో అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి మీరు సంతృప్తి చెందండి అనేసి. బికాస్ కృష్ణ ఏదన్నా మన నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే అది ప్యూర్ అయి ఉండాలన్నమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం నైవేద్యం ఏదైతే పెడతామో అది ప్యూర్ ఉంటుందా?
ఉండదు ఉండదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఉండదు ప్రభుజీ. సో మరి కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? రైట్. ప్రేమతో పెడితే పత్రం. చేస్తారు ప్రభు, మనం ప్రేమతో పెడితే చేస్తారు ప్రభుజీ. కరెక్ట్, రైట్. సో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఫలంతో యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. సో ప్రేమ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ ఇంప్యూర్ని ప్యూర్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా కృష్ణకి ఆఫర్ చేయం, మనం గురు ద్వారా వెళ్తామన్నమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి దీక్ష అయింది లేదా మనకి షెల్టర్ అయింది అనుకోండి, మనకి గురు మంత్ర అనేది ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ మనం 3 టైమ్స్ ఆ గురు మంత్ర చెప్పి, దాని తర్వాత 3 టైమ్స్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రణవ మంత్ర చెప్పి, దాని తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్రణవ మంత్ర చెప్పి, దాని తర్వాత కృష్ణ ప్రణవ మంత్ర చెప్పేసి, దాని తర్వాత 3 టైమ్స్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర అనేది చెప్తాం. సో ఎవ్రీ మంత్ర ఇలాగా త్రీ త్రీ టైమ్స్ చేస్తాం. సో మనం గురువుకి ఇస్తాము, మన గురు వాళ్ళ గురు అయిన శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఇస్తారు. అండ్ అలా 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 పైకి వెళ్తూ చైతన్య మహాప్రభు అలా 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 పైకి వెళ్తూ అది కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తుందన్నమాట. సో గోలోకంలో కృష్ణకి శ్రీమతి రాధారాణి పర్సనల్గా కుక్ చేస్తారనమాట. రైట్. సో తను పర్సనల్గా వంట చేస్తారు. అండ్ చెప్తారు మనకి శాస్త్రాల్లో ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా ఒక్క ఐటమ్ కూడా రిపీట్ చేయకుండా ఎవ్రీడే అనంతకాలం నుంచి శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణకి ఆ, ప్రసాదం అనేది ఇస్తుంది. రైట్. సో అంటే ఫుడ్ అనేది ఇస్తుంది. సో అంత హై క్వాలిటీ యాక్సెప్ట్ చేసి, అంటే ఒక్క ఐటమ్ కూడా రిపీట్ చేయకుండా శ్రీమతి రాధారాణి హై క్వాలిటీ అనేది తనకి ఇస్తున్నప్పుడు, మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ వెరీ లో క్వాలిటీ అండ్ చాలాసార్లు రిపీటెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో అట్లాంటివి కూడా కృష్ణ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ హీఈస్ నాట్ సీయింగ్ ద ఐటమ్, బట్ హీ సీయింగ్ ద మూడ్ బిహైండ్ ద ఐటమ్. అంటే మనం ఏదైతే నైవేద్యం పెడుతున్నామో అది చూడట్లేదు, ఎలా పెడుతున్నాము దాని వెనకాల మూడ్ ఏది ఉందో అది అనేది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఈజ్ భావగ్రాహి జనార్దన. యాక్చువల్గా భగవంతుడికి ఆకలి వెయ్యదు, కానీ ఆయన ఆకలి వేస్తున్నట్టు అండ్ మన నుంచి నైవేద్యం తీసుకోవాలి, భోగా అనేది తీసుకోవాలి అనే మూడు మనకి చూపిస్తారు. అందుకని మనం కూడా ప్రేమతో పెట్టామనుకోండి దీన్ని హీల్ యాక్సెప్ట్ అనమాట. ఎప్పుడైతే దుర్యోధన కృష్ణని బాగా మచ్చిక చేసుకుందాం అనేసి శాంతి సమావేశంకి వచ్చినప్పుడు తను ఏం చేస్తాడంటే కృష్ణకి స్టే అనేది దుశ్శాసన ప్యాలెస్లో అరేంజ్ చేస్తాడనమాట. సో దుశ్శాసన ప్యాలెస్ అనేది దుర్యోధన ప్యాలెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట, పెద్దగా ఉంటుంది, ఇంకా లగ్జరియస్గా ఉంటుంది. రైట్. సో యాక్చువల్గా పెద్దవాడెవరు, దుర్యోధననా దుశ్శాసన? దుర్యోధన దుర్యోధనుడు ప్రభుజీ. మరి దుర్యోధన. ప్యాలెస్ ఎవరిది పెద్దగా ఉండాలి? దుర్యోధన దుర్యోధన. దుశ్శాసనది ఎందుకు పెద్దగా ఉంది? ఏమో ప్రభుజీ. సో ఆయన్ని మంచి దుశ్శాస చేసుకోవడం కోసం ఆ, అతను చేశాడు. దుశ్శాసన చాలా పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్. ఆయన చేతిలో ఉంటే మిగతా 98 కూడా చేతిలో ఉంటారు కాబట్టి ఆయనని మచ్చిక చేసుకోవడానికి తనకంటే పెద్ద ప్యాలెస్ దుశ్శాసనుడికి కట్టిస్తాడనమాట. రైట్. సో ఏదో ప్రేమతో కాదు, కాకపోతే నాకంటే ఎక్కువ ఈయనకిస్తే ఈయన నా చేతిలో ఉంటాడు అనేసి, ఇజంట్ ఇట్? సో అలా దుశ్శాసన ప్యాలెస్లో స్టే అరేంజ్ చేస్తారు మరియు ఛప్పన్ భోగ్ అరేంజ్ చేస్తారు అనమాట. సో అప్పుడు కృష్ణని అంటారు, నువ్వు వచ్చేసి ఇక్కడ స్టే చేయు అండ్ ఛప్పన్ భోగ్ కూడా నీకు అరేంజ్ చేశాను అది ఇదని అంటారు. సో అప్పుడు కృష్ణ చెప్తారనమాట ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఇంకో వ్యక్తి ఆతిథ్యం స్వీకరించాలి అని అంటే రెండు రీజన్స్ ఉండాలి. ఎయిదర్ ఆకలన్నా ఉండాలి, రెండోది ప్రేమన్నా ఉండాలి. సో దుర్యోధన, నువ్వు ఎలాగైతే పాండవుల పట్ల ప్రవర్తిస్తున్నావో బాగా ఈర్ష్యతో, రైట్, బాగా కోపం ద్వేషం పెట్టుకున్నావో ఆ ప్రవర్తన వల్ల నాకు నీ పైన ప్రేమ లేదు, నీకు కూడా నా పైన ప్రేమ అనేది లేదు. రైట్. అండ్ రెండో రీజన్, ఐఎమ్ నెవర్ హంగ్రీ, నాకు ఎప్పుడూ ఆకలి వేయదు. సో तुमको मेरे ऊपर प्रेम नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है. Right. So you don't have love for me and I don't have hunger inside me. So that is why I cannot accept. And accept చేయకుండా ఎవరింటికి వెళ్తారు? విదురుడు ఎవరికైనా తెలుసా? విదురుడు విదుర విదుర. ఇంటికి వెళ్తాడు. విదుర. ఇతరుడి ఇంటికి విదుర వెళ్తారు. ఇంటికి. సో విదుర ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు విదురాణి ఏం పెడుతుంది ఆయనకి? చెప్పని భోగ్ పెడుతుందా? అట్టిపండు అరటిపండు తొక్క అట్టిపండు తొక్క. రైట్. సో కామెడీగా చెప్పాలంటే తొక్కలో భోజనంకి వెళ్ళి చెప్పని భోగిని రిజెక్ట్ చేసి తొక్క అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారంటే అక్కడన్నా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే కృష్ణ చూసేది
ఐటమ్స్ కాదు, ఆ ఎవరు పెడుతున్నారు, ఎలా పెడుతున్నారు అనేది చూస్తారనమాట. రైట్. సో అరటిపండు తొక్క ఎప్పుడన్నా తిని చూడండి, అస్సలు మీరు తినలేరనమాట. రైట్. సో ఒకసారి చైతన్య చరణ్ ప్రభు చెప్పారనమాట, ఎప్పుడైతే నేను ఈ పాస్ట్ టైం విన్నాను, ఈ లీల విన్నానో, నేను కూడా ట్రై చేశాను అరటి తొక్క తిని ఎలా ఉంటుందనేసి. సో అస్సలు తినలేము, చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. కృష్ణ ఎలా తినగలిగారు? అండ్ తింటూ ఇంకా ఆస్వాదిస్తున్నారు దాన్ని. విదుర వచ్చేసి, అదే నువ్వేం చేస్తున్నావు విదుర అని, ఎట్లా ఎట్లా పెడతావు అని అన్నప్పుడు కృష్ణ ఫీల్స్ లైక్, అరే మంచిగా నడుస్తుంది కదా, మంచిగా టేస్ట్ వస్తుంది, ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అనేసి అంటారనమాట. సో కృష్ణ మనం పెట్టిన దానికి సాటిస్ఫై అవ్వరు. మనం ఏ మూడ్తో పెడతామో ఆయనకి ఆ ఆఫరింగ్ అనేది, ఆ భోగ అనేది, లేదా మనం ఏం ఆఫర్ చేసినా సరే, అది దానమైనా సరే, భోగ అయినా సరే, వాట్ ఈస్ ద మూడ్ బిహైండ్ ఇట్? రైట్. సో ఇక్కడ ప్రసీద అనేసి శ్రీల సత్యవ్రతముని ఎందుకు అంటున్నారంటే, నాకు అంత స్తోమత లేదు నేను ఇలా పెట్టగానే మీరు సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా. అందుకనే నేను ప్రే చేస్తున్నాను ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు సాటిస్ఫై యూ, బట్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ దట్ యూ ప్లీజ్ బీ సాటిస్ఫైడ్. రైట్. సో ప్లీజ్ బీ ప్లీజ్డ్ బై మీ. సో నాకు అర్హత లేదు, కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏంటంటే, మీరు దయచేసి సంతృప్తిని చెందండి అనేసి. అండ్ ఎవరిని అడుగుతున్నారు? ప్రభో, ప్రసీద ప్రభో. సో ప్రభు అంటే ఎవరు అని అంటే మాస్టర్ అన్నమాట. ఓకే. సో మనం కూడా ఒకరినొకరు అంటే ప్రభుజీస్ని, అంటే మేల్స్ని ప్రభు అని అంటాం. రైట్. సో ప్రభు అంటే ఏంటంటే మాస్టర్ అన్నమాట. సో ఈ ప్రభు అనేది కృష్ణకి కూడా చెందుతుందన్నమాట. ఓకే. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అని కూడా అంటాము, నిత్యానంద ప్రభు. ఓకే. సో ఏంటంటే ప్రభు అంటే మాస్టర్ అన్నమాట. సో మాస్టర్స్కే మాస్టర్స్ మహాప్రభు అవుతారనమాట. ఓకే. సో అలా ప్రభు అనేసి అంటాం. ఈవెన్ మనకి మహావతార్ నరసింహ మూవీలో ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా అప్పుడప్పుడు ఏమని చెప్తుంటారు? నేను ఏమి చెయ్యను ప్రభు అని అంటారు. రైట్. సో భగవంతుడిని ఆయన ప్రభు అని సంబోధిస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు సత్యవ్రతముని? నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో. రైట్. దాని తర్వాత ఏమంటున్నారు? ప్రసీద ప్రభో జలాబ్ధిమగ్నం. రైట్. సో నేను ఈ జల అబ్ధిలో మగ్నమై ఉన్నాను. సో అబ్ధి అంటే సముద్రం. రైట్. సో జల అబ్ధి అని అంటే నార్మల్గా ఏదైతే వాటర్తో నిండిన సాగరం. సో వాట్ హీఈస్ రిఫరింగ్ టు ఇస్ భవసాగరం అన్నమాట. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉండే ఈ భవసాగరంలో నేను ఉన్నాను. ఎలా ఉన్నాను? మగ్నమై ఉన్నాను అనమాట. రైట్. సో మగ్నం అంటే మన చేతన మొత్తం అక్కడ లాక్ అయి ఉందన్నమాట. రైట్. సో అలా జలాబ్ధి మగ్నంలో ఉన్నాను. అండ్ యాక్చువల్గా డివోటీస్ ఎప్పుడైతే భవసాగరం గురించి మాట్లాడతారో, ఓకే, సో వాళ్ళ మూడ్ అనేది ఈ భవసాగరంలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కాదు. రైట్. సో మనము అంటే ఈ భవసాగరంలో కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు మన మూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ కష్టాలు ఉండకూడదు అని ఉంటుందన్నమాట. కానీ ప్యూర్ డివోటీస్, శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడైతే ఈ భవసాగరం గురించి మాట్లాడతారో, దేర్ ఫోకస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, దేర్ ఫోకస్ ఇస్ మోర్ ఆన్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్. రైట్. మీ నుంచి దూరమై నేను ఉన్నాను ఈ భవసాగరంలో అనేసి చెప్తారనమాట. రైట్. సో మన ఫోకస్ ఏంటంటే ఈ కష్టాలు ఉండకుంటే బాగుంటుంది అనేసి. కానీ భక్తులది ఎలా ఉంటుందంటే, శుద్ధ భక్తులది, ఈ కష్టాలతో నాకు ప్రాబ్లం అవ్వట్లేదు, మీ నుంచి దూరం అయ్యాను కాబట్టి ఈ కష్టాలు చూడాల్సి వస్తుంది. సో ఈ కష్టాలు వద్దనడం కంటే యాక్చువల్గా మీకు దగ్గర అవ్వాలనే కోరిక పైన నా ఫోకస్ ఉండాలి. రైట్. సో దే హ్యావ్ సో మచ్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ. వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ ఉంటుందంటే కృష్ణ పైన, వాళ్ళకి భవసాగరంలో పెట్టినా పర్లేదు, కానీ మీరు మాత్రం దూరం అవ్వద్దు అనేసి అంటారు అనమాట. అందుకని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు 4 శ్లోకంలో కూడా ఏమంటారు? న ధనం న జనం న సుందరిం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాద్ భక్తిర్ అహైతుకి త్వయి. మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఇచ్చినా పర్లేదు, ఇంకో జన్మ ఇచ్చినా పర్లేదు, కానీ భక్తి అనేది ఉండాలి, మీరు దగ్గరగా ఉండాలి, భక్తుల సాంగత్యంలో నేను ఉండాలి అనేసి కోరిక వ్యక్తపరుస్తారనమాట. రైట్. సో చాలామంది తక్కువ లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు మోక్షం గురించి, ముక్తి గురించి మాట్లాడతారనమాట. దీని నుంచి బయటపడాలి, దీని నుంచి బయటపడాలి అనేసి. రైట్. సో భక్తులు ఏమంటారంటే, నువ్వు ఇక్కడే పెట్టినా పర్లేదు, ఈవెన్ నరకంలో పెట్టినా పర్లేదు, బట్ ఏంటి, నాకు మాత్రం నువ్వు దగ్గరగా ఉండాలి అనేసి అంటారనమాట. సో యాక్చువల్గా ప్రబోధానంద సరస్వతి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి చెప్తారనమాట ఏంటంటే, మనకి ఎప్పుడైతే భగవంతుడి దగ్గర ఉంటారో, ఓకే, సో 1 సెకండ్.
సో వర్డ్ ఏం చెప్తారంటే Vishwam Purna Sukhayate. When one becomes Krishna conscious by the mercy of Lord Chaitanya, for him the entire world appears happy and he has nothing for which to hanker. సో ఈ విశ్వం అంతా ఎట్లా కనిపిస్తుంది? పూర్ణ సుఖాయతే. రైట్. ఇది యాక్చువల్గా ఇది దుఃఖాలయమా సుఖాలయమా? దుఃఖాలయం. దుఃఖాలయం. కానీ దుఃఖాలయం. పూర్ణ సుఖాయతే. భగవంతుడి దగ్గరుంటే ఇది దుఃఖాలయం కానే కాదు. సో యాక్చువల్గా ఇది దుఃఖాలయంగా మనకి ప్రతీతం అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనము భగవంతుడి నుంచి సెపరేట్ అయి ఉన్నామన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే ఈవెన్ బ్రజవాసులు కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణ వెళ్ళిపోతారో బృందావన్ నుంచి, అప్పుడు ఆ మొత్తం వాళ్ళకి ప్రపంచం, యాక్చువల్గా బృందావన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. రైట్. బట్ ఏది కూడా అందంగా కనిపించదు వాళ్ళకి. చాలా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండే ప్లేస్ బృందావన్. బట్ దే డోంట్ ఫీల్ ఎనీ ప్లెజర్ అనమాట. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ కృష్ణ లేరు. అందుకనే 7వ శ్లోకం ఉంటుంది శిక్షాష్టకంలో, ఏముంటుంది? యుగాయితం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృషాయితం శూన్యాయితం జగత్సర్వం గోవింద విరహేణ మే. సో ఒక్కొక్క సెకండ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే యుగంలాగా అనిపిస్తుంది. చక్షుష ప్రావృషాయితం, కన్నీళ్ళు వస్తూనే ఉన్నాయి. రైట్. సో ఆ గోవిందుడు లేకుండా ఎలా ఉంది? శూన్యం ఉంది జగత్తు. రైట్. సో మనకి ప్రపంచంలో సుఖం దొరకట్లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎంటీనెస్గా అనిపిస్తుంది. కొంచెం సుఖం దొరుకుతుంది, మనకు కావాల్సిన ఇంద్రతృప్తి జరుగుతుందంటే వీఆర్ హ్యాపీ, కృష్ణ ఉండని ఉండకపోని. రైట్. బట్ బ్రజవాసులకి ఎంత ప్రేమ ఉందంటే కృష్ణ పైన, కృష్ణ లేని ఒక్కొక్క సెకండ్ కూడా ఎలా ఉంది? యుగంలాగా గడుస్తుంది, కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆ విరహం అనేది ఈ ప్రపంచాన్ని శూన్యం చేస్తుంది అనమాట. ఈవెన్ ఎప్పుడైతే కృష్ణ మొత్తం లీలని సమాప్తం చేసుకొని ద్వాపర యుగంలో తిరోభావం అవుతుందో, అంటే హీ గోస్ బ్యాక్ టు హిజ్ అబౌట్, తన స్వధామానికి వెళ్ళిపోతారో, అప్పుడు అర్జున చెప్తారనమాట, శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుంది, ఈ ప్రపంచం అనేది అప్రియ దర్శన అనేసి చెప్తారనమాట. అంటే కృష్ణ లేకపోతే ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రపంచం అంటే అప్రియ. రైట్. ప్రియ అంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. రైట్. ప్రేమగా అనిపిస్తుంది. కానీ అప్రియ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ గుడ్ అన్నమాట. రైట్. సో మీరు కూడా చూడండి, అంటే ఈ ఫీలింగ్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి రిలేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఒక 2-3 రోజులు మన ఇంట్లో ఉండి తర్వాత వెళ్ళిపోయారనుకోండి. సో అప్పుడు మనకి ఇల్లు ఎలా అనిపిస్తుంది? మూడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. బోర్ అనిపిస్తుంది. రైట్. ఖాళీగా ఉన్నట్టు శూన్యంలో ఉన్నట్టు. ఖాళీగా శూన్యమైపోయింది. శూన్యంగా అనమాట. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మా బాబు చాలా చిన్నగా ఉండేవాడు. రైట్. ఇప్పుడు కూడా చిన్నగా ఉన్నాడు కానీ అప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉండేవాడు. రైట్. సో వాడు ఎప్పుడన్నా ఒక 2-3 డేస్ అలా వేరే రిలేటివ్స్ ఇంటికో రైట్ ఎక్కడైనా వెళ్ళారనుకోండి. సో మా మదర్ ఫాదర్ కాల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. అస్సలు ఏం చేయబుద్ధి అవ్వట్లేదు, ఆ, వాడు లేకపోతే అది ఇది అనేసి చెప్తుండే అనమాట. సో తల్లిదండ్రుల కంటే కూడా అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళకి లేదా నానమ్మ తాతయ్య వాళ్ళకి ఆ పిల్లలంటే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది. అవునా కదా? ఎస్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. అవును ప్రభు. రైట్. సో వాళ్ళ చిన్నగా క్యూట్గా చేసే పనులు మనకన్నా, అంటే పేరెంట్స్ కన్నా కొంచెం చిరాకు వస్తుందేమో వాళ్ళ కానీ చేతుల మీద ఎక్కువ ఉంటది. ఎక్కువగా ఉంటా. రైట్. సో ఇంకా పేరెంట్స్ కన్నా కొంచెం కోపం ఇరిటేషన్ వస్తుందేమో కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి మాత్రం రాదు, బాగా రాదు గారాబం రాదు, వాళ్ళు ప్రేమగా దగ్గరికి తీస్తారు. ఆ, చేస్తారు. సో అట్లా కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత ఆ పిల్లాడు లేడు అనుకోండి, కళ్ళ ముందు ఎక్కడన్నా ఉన్నాడు అనుకోండి, సో చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఏం చేయబోద్దు అవ్వదు. రైట్. ఎక్కడ చూసినా సరే వీడు ఇక్కడ ఆడుకునేవాడు, అది చేసేవాడు, ఇది చేసేవాడు అనేసి అయ్యే గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో చిన్నగా క్యూట్గా ఉండే మన మానవుల గురించే మనకి ఇంత శూన్యంలాగా ఇంత బోరింగ్గా ఉంటే, కృష్ణని పర్సనల్గా చూసిన వాళ్ళు బ్రజవాసులు, ఆయనతో పర్సనల్గా టైం స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళు, ఆయన నుంచి దూరం అయితే అది ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో మనం ఊహించను కూడా ఊహించలేమన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఉద్ధవ వచ్చేసి చెప్దాం అనుకుంటారు ఏంటంటే కృష్ణ ఇక్కడ లేకపోయినా సరే ఎందుకు కంగారు పడతారు, కృష్ణ సర్వవ్యాపి, మన లోపల పరమాత్మ లాగా కూడా ఉంటారు. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్దతే. సో 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో పెద్దగా తేడా ఏం లేదు. సో ఈవెన్ కృష్ణ ఇక్కడ లేకపోయినా సరే ఉన్నట్టే మన లోపల కూడా హృదయంలో కూడా ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఫిలాసఫీ చెప్దామని ఉద్ధవ అనుకుంటారు. రైట్. కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం ఆయనకు అర్థమవుతుంది, నా ఫిలాసఫీ వల్ల వీళ్ళకి యాక్చువల్గా ఏమీ తేడా రాదు.
వాళ్ళకి కృష్ణనే కావాలి, వాళ్ళ కళ్ళ ముందే కావాలి. రైట్. సో కృష్ణని ఫేస్ టు ఫేస్ చూసిన తర్వాత కృష్ణ మన ముందు లేరు అనుకోండి, తట్టుకోవడం కష్టం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఎందుకు ఇంత చక్కగా బతకగలుగుతున్నాము, కృష్ణని చూడకపోయినా సరే, కృష్ణ గుర్తుకు రాకుండా కూడా చాలా టైం మనం ఈజీగా గడిపిస్తాం. అవునా కదా చెప్పండి? Yes, Prabhuji. Right, because we have forgotten the experience of seeing Krishna personally face to face. మనం ఆ కృష్ణని ఫేస్ టు ఫేస్ చూసినప్పుడు ఏదైతే అనుభూతి ఉంటుందో అది మనం మర్చిపోయాం. ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చేసి అది మర్చిపోయాం కాబట్టి ఆయన కనబడకపోయినా ఓకే. అంతెందుకు, ఈవెన్ మనం గుడికి వెళ్ళినా సరే అర్చ విగ్రహాల ముందు ఎంతసేపు ఉంటాం? 5 minutes ఉంటాము. అరే, అన్ని మినిట్స్ కూడా ఉండం యాక్చువల్గా, కొన్ని సెకండ్సే. రైట్. ఈవెన్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు తిరుపతి లాంటి పెద్ద పెద్ద దేవస్థానాల్లో మనల్ని చూడనివ్వరు, తోసిస్తారు. బట్ ఇస్కాన్లో పెద్ద పెద్ద ఆల్టర్ ఉంటుంది, దూరం నుంచి అయినా కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా మనం ఎంతసేపు అయినా చూడొచ్చు ఆల్టర్ ఓపెన్ ఉన్నంత వరకు. బట్ మనం అంతసేపు చూడం, ఎందుకంటే సమ్హౌ మనకి అంత ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ రస అనేది లేదు. బికాస్ ఫాలెన్ సోల్స్, మనం పతితులై పథభ్రష్టులై చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది, చాలా జన్మలు అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మర్చిపోయాం, కాబట్టి చూడకపోయినా బతికేస్తున్నాము. కానీ గోపికలు మరియు గోపాస్ ఎలా ఉంటారు? అసలు కృష్ణని చూస్తున్నప్పుడు కంటి రెప్ప ఇలా పడితేనే బ్రహ్మని తిడతారనమాట. అసలు ఏం సృష్టించావు, ఈ కళ్ళకి రెప్పలు ఎందుకు పెట్టావు, కంటిన్యూస్గా మేము కృష్ణని చూడలేకపోతున్నాం అనేసి అంటారనమాట. అంటే ఒక్క సెకండ్, ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ 1 సెకండ్, ఆ సెకండ్లో హాఫ్ సెకండ్ కూడా ఇట్లా కళ్ళు రెప్ప పడితే ఏదైతే విజన్ బ్లాక్ అవుతుందో, అంటే కృష్ణ కనబడరో, అది కూడా వాళ్ళకి చాలా పెద్దది అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి ఒకవేళ మనం ఆఫర్ ఇచ్చామనుకోండి, మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండే ఐశ్వర్యం మీకు ఇస్తాను, ఒక్క క్షణం కోసం మీకు కృష్ణ మర్చిపోవాలి మీరు అని అన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుగారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రైట్. సో ఎంత ఐశ్వర్యం అన్న ఇవ్వండి కానీ కృష్ణ విస్మరణ మాత్రం మాకు ఒక్క క్షణం కోసం కూడా వద్దు అని అంటారనమాట. మన కేసు ఎలా ఉందంటే, మొత్తం ఐశ్వర్యం ప్రపంచంలో ఉన్నది ఇస్తాను, కనీసం ఒక్క క్షణమన్నా కృష్ణని గుర్తుపెట్టుకో అంటే మన వల్ల కాదు. రైట్. సో వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే మొత్తం ఐశ్వర్యం ఇస్తా, ఒక్క క్షణమన్నా మర్చిపో అంటే వాళ్ళ కాదనమాట. సో మన జర్నీ ఏంటంటే అలా ఒక్క క్షణం స్మరించుకోలేక ఉన్నాము, దాని నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక్క క్షణం కూడా విస్మరణ లేకుండా ఉన్నాం, ఆ స్టేజ్కి మనము వెళ్ళాలన్నమాట. సో అందుకనే సత్యవ్రతముని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఈ జలాబ్ది మగ్నంలో నేను ఉండిపోయాను, మీతోని సపరేట్ అయి ఉన్నాను. రైట్. సో అందుకనే ఏ దక్షి దృశ్య, నా కళ్ళ ముందే మీరు కనిపించాలి అనేసి అంటున్నారు. అండ్ ఇలా అంటూ ఏమంటున్నారు? కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను. రైట్. నేను చాలా దీనమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను భగవంతుడా. రైట్. సో యాక్చువల్గా మనం అనుకుంటాము హెల్త్ బాగాలేదు, డబ్బులు ఏమైనా సెట్ అవ్వట్లేదు, అనుకున్న వాళ్ళు మనకు దొరకట్లేదు, అనుకున్నవి జరగట్లేదు, కాబట్టి మన దీన పరిస్థితిలో ఉన్నాము అనేసి మనం అనుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్ దీన పరిస్థితి ఏంటంటే కృష్ణ స్మరణ లేదు. రైట్. కృష్ణ పైన ప్రేమ లేదు, కృష్ణ కనబడట్లేదు అనుకోండి, ఇవి యాక్చువల్గా దీనమైన స్థితులు అన్నమాట. రైట్. ఎవరన్నా బాగా ఐశ్వర్యవంతుడు ఉన్నాడు కానీ ఆయనకి కృష్ణ అంటే నమ్మకం లేదు, కృష్ణ అంటే ఏం ఎఫెక్షన్ లేదు, ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకోండి, అది చాలా దీనమైన పరిస్థితి అనమాట. మనం ఎప్పుడన్నా రోడ్డు మీద ఎవరైనా అడుక్కునే వాళ్ళు పాపం అంగవైకల్యంతో ఉండే వాళ్ళని చూస్తే దీనంగా అనిపిస్తాం కదా. బట్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు కాదు దీనం. ఎవరు అని అంటే, ఐశ్వర్యం ఉన్నా ఉండకపోయినా, ఏదన్నా అంగవైకల్యం ఉన్నా లేకపోయినా, బలంగా ఉన్నా లేకపోయినా సరే, కృష్ణ స్మరణ ఉందా లేదా అనే దాని బేస్ మీద మనం చూడాలి ఎవరు దీనంగా ఉన్నారు, ఎవరు సమృద్ధులై ఉన్నారు అనేసి. ఒకవేళ కాళ్ళు చేతులు సరిగా పనిచేయట్లేదు, ఓకే, కానీ కృష్ణ స్మరణ మాత్రం ఉందనుకోండి గట్టిగా, అది దీనమైన స్థితియా, చాలా ఉన్నతమైన స్థితియా? ఉన్నత స్థితి. చాలా ఉన్నతమైన స్థితి. రైట్. సో ఫర్ ఉన్నతమైన ఎగ్జాంపుల్, పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి మహారాజ్తో మనల్ని పోల్చుకుంటే శారీరకంగా మనం చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాం. రైట్. బట్ కృష్ణ స్మరణ గురించి మాట్లాడితే ఎవరు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు? గురు మహారాజ్. గురు గురు మహారాజ్. మహారాజ్. రైట్. అంత అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఒక్క క్షణం ఆయన వదిలిపెట్టట్లేదు. ఆయన చేయాల్సిన సేవలు చేస్తూనే ఉన్నారు, ఇంకా లెక్చర్లు ఇస్తూనే ఉన్నారు. అసలు సో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ప్రభుజీ. సో ఆయనకి శరీరం సహకరించట్లేదు కానీ కృష్ణ స్మరణ మాత్రం వెరీ హై లెవెల్ ఉంది, కంటిన్యూస్గా ఉంది. మనకి కాళ్ళు చేతులు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. రైట్. మేబీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయేమో, బట్ దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్.
బట్ మనకి స్మరణ అనేది లేదు. సో మనం యాక్చువల్గా దీన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. సో సత్యవ్రత ముని చాలా హై ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీ, చాలా గొప్ప భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, అయినా సరే ఆయన ఏమంటున్నారు, నేను దీన పరిస్థితిలో ఉన్నానని అంటున్నారు. సో ఆయనే దీన పరిస్థితిలో ఉన్నాను అంటున్నా అంటే ఇంకా మన పరిస్థితి గురించి ఏం మాట్లాడాలి. అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం దీన పరిస్థితిలో ఉన్నాము, అయినా మనకు అది దీన పరిస్థితి అని అనిపించట్లేదు. అది అన్నిటికంటే దీనమైన పరిస్థితి. రైట్. సో గుడ్డివాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి తెలుసు అనుకోండి వాడు గుడ్డివాడు అనేసి, దీనమైన పరిస్థితి అనుకోవచ్చు. కానీ దానికంటే దారుణమైన దీనమైన పరిస్థితి ఏంటంటే వాడు గుడ్డివాడు, కానీ వాడు గుడ్డివాడని వాడికి కూడా తెలియదు. రైట్. సో అట్లాంటి స్టేట్లో మనం ఉన్నామన్నమాట. సో చాలామందిని మీరు ఒకవేళ కలిసి చెప్పారనుకోండి, మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో చాలా కష్టపడుతున్నాము, సఫర్ అవుతున్నాము, మనం భక్తి చేసి దీని నుంచి బయటపడాలి అని చెప్పారనుకోండి, కొందరు అంటారు, నాదైతే జాబ్ బాగానే నడుస్తుంది, పెళ్ళైంది, పిల్లలు ఉన్నారు, వీకెండ్ బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, నాకంత సఫరింగ్ ఏం లేదు అని చెప్తారు. రైట్. సో నాకు ఇప్పుడు ఇట్లా బయటపడాలి, భక్తి చేయాలి, నాకైతే ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఎప్పుడన్నా అనిపిస్తే చెప్తాను అంటారు. అవునా? ఇట్లా ఎప్పుడన్నా తగిలారా మీకు గొప్పవాళ్ళు? మీరు ప్రచారం చేయట్లేదేమో. చాలా మంది ఉన్నారు, అలా రైట్. ఉన్నారు ప్రభుజీ. సో మనము దీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని యాక్సెప్ట్ అన్న చేస్తున్నాం, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ కూడా చేయట్లేదు, అంటే ఇంకా దీన పరిస్థితిలో ఉన్నట్టు కదా. రైట్. రోగం మనకు ఉందని తెలిసిందనుకోండి, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసామనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ట్రీట్మెంట్ అన్న అవుతుందేమో. కానీ మన లోపల రోగం ఉంది, కానీ నాకేం కాలేదు, నాకేమైంది, నేను బాగానే ఉన్నాను అని అనుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా రోగం బాగా ముదిరింది అన్నట్టు. రైట్. బికాస్ రోగం ఒకవేళ లోపల ఉందనుకోండి, సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే మనం లక్కీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే కొన్ని రోగాలకి సిమ్టమ్స్ కనబడవు, లోపల లోపల అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ సడన్గా లాస్ట్ స్టేజ్లోనే బయటపడుతుంది. రైట్. ఎస్పెషల్లీ కొందరికి క్యాన్సర్ అనేది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోనే బయటపడుతుంది, అప్పటిదాకా ఒక్క సిమ్టమ్ కూడా కనిపించదు అనమాట. రైట్. లేదా కనిపించిన వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండదు, ఇదేదో కొంచెం తేడా ఉందని బాడీ చెప్తా ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఇలా ఇలా నడుస్తుంది అనేసి. బట్ మనకు అవేర్నెస్ ఉండదు కాబట్టి, పెద్దగా పట్టించుకోం కాబట్టి ఏమవుతుంది, పెద్ద సిమ్టమ్ అనేది లాస్ట్లో బయటపడుతుంది, అప్పుడు చేయడానికి ఏముండదు అనమాట. సో అలాగే మాయాశక్తి ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే, మనకి సిమ్టమ్స్ అనేది కనిపిస్తున్నా సరే మనకి కనబడవు అనమాట. రైట్. ఇక్కడ నేను అనుకున్నవి జరగట్లేదు, నాకు ప్రియమైన వాళ్ళ నుంచి నేను సెపరేట్ అవుతున్నాను, ఎవరితో ఉండొద్దు అనుకుంటున్నానో వాళ్ళతోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. రైట్. ఏది కావాలనుకుంటున్నానో అది దొరకట్లేదు, ఏది వద్దనుకుంటున్నానో అదే దొరుకుతుంది. సుఖం కోసం పరిగెత్తుతున్నాను, సంతోషం కోసం పరిగెత్తుతున్నాను, కష్టపడుతున్నాను, కానీ లాస్ట్కి దుఃఖమే ఎక్కువ వస్తుంది, కష్టమే ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇదంతా రివర్స్గా జరుగుతుందంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని మనం గుర్తుపట్టాలా లేదా? Yes, చెప్పండి. Prabhuji. Yes, ప్రభుజీ, గుర్తుపట్టాలి. రైట్. మీరు సపోజ్ కోల్కతాకి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు. ఓకే. అండ్ మీకు దొరికిన మ్యాప్ తీసుకొని వెళ్ళారు, అండ్ మీరు ఆ మ్యాప్ ప్రకారం కోల్కతాకి వచ్చానన్నట్టే ఉంది, కానీ అక్కడ అందరు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, మీకు డౌట్ రావాలా లేదా? వస్తుంది ఖచ్చితంగా కదా. రావాలి ప్రభుజీ. రైట్. వస్తుంది. ఇక్కడ కనకదుర్గ టెంపుల్ ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ? రైట్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా కాళీమాత టెంపుల్ ఉండాలి కదా, అంటే యాక్చువల్గా మీరు కోల్కతాలో ఉన్నారా, విజయవాడలో ఉన్నారు? విజయవాడ. విజయవాడ విజయవాడ. ప్రభుజీ. రైట్. సో అలాగే మనము ఇక్కడ సుఖం కావాలనుకుంటున్నాము, ప్రేమ కావాలనుకుంటున్నాము, అన్నీ రివర్స్ జరుగుతున్నాయంటే సంథింగ్ రాంగ్ అడ్రస్కి వచ్చినట్ట కదా. రైట్. సో వీఆర్ సో మచ్ ఫూల్స్, అంటే ఇంకా మనం ఎంత పతితులు పథభ్రష్టులై ఎంత మాయాముగ్ధులై ఉన్నామంటే, మనకి తెలుస్తున్నా సరే మనం దాన్ని ఇంత ఈజీగా గుర్తించలేమన్నమాట. సంహౌ శిల ప్రభుపాద్ కృప వల్ల, భక్తుల కృప వల్ల, గురు కృప వల్ల అట్లీస్ట్ యాక్సెప్ట్ అనే చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ వాళ్ళం కాదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు అనేసి. బట్ చాలామందికి అది కూడా తెలియదు అనమాట. సో అది చాలా దీనమైన పరిస్థితి అనమాట. రైట్. సో అలా దీనమైన పరిస్థితిని మనం గుర్తిస్తేనే భగవంతుడికి అది చెప్పి మనకేం కావాలనేది మనం చేయొచ్చు. రైట్. సో అందుకనే ఈ ప్రేయర్లో చూసినట్టయితే ఫస్ట్ సంప్రార్థనాత్మిక గ్లోరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జరుగుతుంది, దెన్ తన దీన పరిస్థితి గురించి చెప్తున్నారు, అండ్ లాస్ట్కి ఏం అడుగుతున్నారు, గ్రహణేశ మామజ్ఞం ఏదక్షిదృశ్య. సో నా కళ్ళ ముందు మీరు ఉండాలి, మీ కళ్ళ ముందు నేను ఉండాలి, మీ కృపాదృష్టి నా పైన పడాలి అనేసి అడుగుతున్నారనమాట. సో ఇది ప్రార్థన చేసే ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో జనరల్గా మనం ప్రార్థన ఎలా చేయాలి అనేది ఇలాంటి శ్లోకాలు అనేది మనకు చెప్తాయి. మనం జనరల్గా వెళ్తాము భగవంతుడి దగ్గరికి. రైట్. సో మన దీన పరిస్థితి గురించి చెప్తాము, అండ్ మనకు కావాల్సింది అడిగేస్తాము, బట్ గ్లోరిఫికేషన్ అనేది చేయం.
కొన్నిసార్లు అయితే అటు గ్లోరిఫికేషన్ లేదు, మన దీన పరిస్థితి లేదు, డైరెక్ట్గా మనకి ఏం కావాలో చెప్తాము, అది జరగాల్సిందనేసి డిమాండ్ ఇచ్చేసి వస్తామన్నమాట. రైట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. సి, భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే అడుక్కునే వాళ్ళలా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? అడుక్కునేవాడిగా ఉండాలి. రైట్. కొనే వాళ్ళ ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, అడుక్కుంటున్నామా లేదా? ఎస్ ప్రభు. అవును ప్రభు రైట్. అడుగుతున్నాం సో అది ఆ కావాలి అడుక్ ఇది కావాలి అని. సో ఎలాగో అడుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు యాటిట్యూడ్ అన్నా అడుక్కునేవాడిది ఉండాలి. కానీ మనది అట్లా ఉండదన్నమాట. సి, జనరల్గా ఒక అడుక్కునేవాడు ఎలా ఉంటాడు? ఓకే, చాలా దీనమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. ఓకే. బట్ ఇమాజిన్, మనం అడుక్కోవడానికి వెళ్తున్నాము. ఓకే. అండ్ మనం సూటు బూట్ వేసుకున్నాము, ఒక 50 లక్షలు కారు దిగేసి, జేబులో పర్సు, అందులో ఫుల్ క్యాష్, అన్ని వేళ్ళకు ఉంగరాలు, మెళ్ళో నగలు, వెళ్ళేసి ఒక వ్యక్తిని అడుగుతున్నాం అనుకోండి, నాకు ఏదైనా తినడానికి ఇవ్వు అనేసి. సో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమంటాడు? ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా నీకు? నాకంటే ఎక్కువ ఆస్తి ఐశ్వర్యం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, నాకు వచ్చి ఎందుకు అడుగుతున్నాను ఉంటుంది. రైట్. సో మనం కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి ఇలాగే వెళ్తాము. అయితే మనకు డౌట్ రావచ్చు, అదేంటి నేను అన్ని నగలు ఆస్తి ఇట్లాంటి చూపించుకుని వెళ్ళను కదా అనేసి. బట్ మనం మెంటల్గా ఒక పొజిషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మనం ఇది అది అనేసి వెళ్తాం అనమాట. సో మనకి భక్తి ఎలా చేయాలని చెప్తారంటే సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం. అంటే మనకి ఉపాధి, నేను ఇది ఫలానా ఇది అది అనేసి మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్తో మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, అంటే మనం ఎట్లా వెళ్తున్నట్టు? ఐశ్వర్యం చూపించుకుంటూ అడుక్కోవడానికి వెళ్తున్నట్టు. రైట్. సో జపం చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఆలోచనలు వస్తాయి. అయ్యో నాకు ఈ అవమానం జరిగింది, ఇట్లా వాళ్ళు అనొద్దు కదా, అట్లెందుకు అన్నారు అనేసి మనం ఇట్లా కంప్లైనింగ్ మోడ్లో ఉంటాం. సో అక్కడ మనకి అవమానం జరిగింది అని మనం బాధపడుతున్నామనంటే మనం మన గురించి ఒక స్థాయి అనుకుంటున్నాము, అండ్ దానికి అవమానం జరగకూడదు అని అనుకుంటున్నట్టా కాదు? ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. రైట్. నేను అనుకున్నది జరగట్లేదు అని అంటే నేను అనుకున్నది జరిగే స్థాయిలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను అనుకున్నది జరగకపోతే నాకు నచ్చదు అంటే ఒక స్థాయి ఊహించుకొని వెళ్తున్నామా లేదా? అవును ప్రభు. అవును ప్రభుజీ. రైట్. అవును సో ప్రభు. మన రిలేటివ్స్ గురించి, ఫ్రెండ్స్ గురించి, పెద్దవాళ్ళ గురించి, చిన్నవాళ్ళ గురించి, అందరి గురించి ఆలోచిస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ మనం ఒక డెసిగ్నేషన్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నాం. అంటే మనం యాక్చువల్గా ఆత్మ అని అక్కడ లేదు. మనం శరీరము, ఈ శరీరానికి ఏదైతే టైటిల్స్ ఉన్నాయో, నా పేరు ఇది, నా ఊరు ఇది, నా ఆస్తి ఇది, నా అంతస్తు ఇది, నా స్టేటస్ ఇది, నా రిలేటివ్స్ వీళ్ళు, నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు, ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకొనే కదా మనం భగవంతుడిని అడుగుతున్నాం. రైట్. సో అవును ఈ ప్రభు. ఈ టైటిల్స్ అన్నీ ఏంటంటే ఉపాధిస్ అంటారు అనమాట. రైట్. సో ఈ ఉపాధులు పెట్టుకుని అడుగుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, యాక్చువల్గా కావాల్సింది మనం అడగలేము. అండ్ భగవంతుడికి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే మనం ఆల్రెడీ బాడీలీ కాన్షియస్ మీదనే ఉన్నాం, ఇంకా ఈ బాడీకి దొరికిన టైటిల్స్ మీదనే మనం ఇంకా లాక్ అయి ఉన్నాము. మనం ఆత్మ, అండ్ యాక్చువల్గా మనకి అడిగే హక్కు కూడా లేదు. ఎందుకంటే జీవేర స్వరూప్ హోయే కృష్ణేర నిత్య దాస్. సో మనం నిత్య దాసులం. అండ్ దాసుడికి అవమానము, దాసుడికి నేను అనుకున్నది జరగాలి అనేది ఉంటాయా? రైట్. లేవు ప్రభు. మాస్టర్ లేవు ఏం ప్రభు. చేస్తే అది వినాల్సిందే. రైట్. మాస్టర్ ఏమనుకుంటారో అది జరగాలి. కానీ నేను సర్వెంట్ని, నేను అనుకున్నది జరగడం ఏంటి అసలు? ఆయన నాకు మానం ఇవ్వాలి అనేసి నేను అనుకోవడం ఏంటి? నాకు ఏది ఉన్నా సరే, నేను ఏం చేయగలిగినా సరే అది భగవంతుడు వల్లే. రైట్. ప్రకృతి క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశ అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతి. రైట్. అహంకారం వల్ల అనిపిస్తుంది నేను చేశాను, నా స్థాయి ఇది అనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా భగవంతుడి కృప లేకపోతే ఊపిరి కూడా పీల్చుకోలేము. రైట్. సడన్గా ఇక్కడ పరమాత్మ అనుకున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ నేను కొంచెం బిజీ ఉన్నా, ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత కలుస్తా అని బయటికి వెళ్ళారనుకోండి మన శరీరం నుంచి, రైట్, ఉంటుందా మన బాడీ? ఉండదు ప్రభుజీ. సో ఉండదు ప్రభుజీ. ఊపిరి పీల్చుకోవాలంటే కూడా మనతోని మనకి చేత కాదు, భగవంతుడి కృప ఉండాలి. అట్లాంటిది మనం ఏదన్నా చేస్తే నేను చేశానని అనుకుంటున్నామంటే ఏ రేంజ్లో అహంకారంలో ఉన్నాము. అండ్ ఆ అహంకారం వల్లే మనకేమనిపిస్తుంది, నాది ఈ స్థాయి, నేను అనుకున్నట్టు ఇట్లా జరగాలి, నేను ఇది చెప్తాను ఇలాగే అవ్వాలి, వాళ్ళు నన్ను మానం ఇవ్వాలి, వాళ్ళు నన్ను ఒక మాట అనకూడదు, నేను ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళు గుర్తించాలి, ఇవన్నీ ఏంటి? టైటిల్స్ అనమాట. ఇన్ని పెట్టుకొని మనం భగవంతుడిని అడుగుతున్నాం అనుకోండి, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలనేసి, భగవంతుడు ఏమంటారంటే రైట్ మూడ్లో లేవు ఇంకా. రైట్. సో అడుక్కునేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? చాలా హంబల్గా ఉండాలి. నువ్వు యాక్చువల్గా ఏది ఇచ్చినా సరే నువ్వే ఇవ్వగలవు, నా దగ్గర ఏది ఉన్నా సరే అది నీది మాత్రమే. ఇప్పుడు నేను చాలా దీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను, దయచేసి నువ్వు ఏదన్నా ఇవ్వు అనేసి అడిగాను అనుకోండి,
అప్పుడు భగవంతుడు కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక అడుక్కునేవాడు ఎలా ఉండాలి? 3 రోజులైంది నేను తినలేదు, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా గొప్పవాళ్ళలా ఉన్నారు, సహాయం చేసే ధర్మాత్మలా ఉన్నారు, రైట్? దయచేసి నా ఈ దీనమైన పరిస్థితిని చూసి నాకు ఏదన్నా తినడానికి ఇవ్వండి అని అంటే, ఆ ఇచ్చే వ్యక్తికి లోపల కొంచెం కరుణ రావచ్చు, రైట్? మనం స్టైల్గా సూటు బూట్ వేసుకొని అన్ని ఉంగరాలు బంగారం వేసుకొని, రైట్, జేబులో డబ్బులు పెట్టుకొని ఇట్లా నోట్ కట్ట ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటా నాకేమైనా తినడానికి ఇస్తావా అని అంటే ఏమంటాడు వాడు? రైట్. సో అట్లాగే మనం కూడా, భగవంతుడా, నేను ఇంత చేశాను నీకోసం, రైట్, అండ్ నేను చాలా మారిపోయాను, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, అయినా సరే వాళ్ళు ఎందుకు నన్ను ఇట్లా చేస్తున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేసి అడుగుతూ మనం డిమాండ్లు పెడుతున్నాం అనుకోండి, దెన్ యాక్చువల్గా మన మూడే రాంగ్ ఉంది, రైట్? అప్పుడు భగవంతుడు ఏమనుకుంటారు? నీకు ఏమీ లేకపోయినా సరే ఇంత అహంకారం ఉందంటే నీకు ఇంకేదన్నా ఇస్తే ఇంకెంత అహంకారం వచ్చేస్తుంది, right? So better I'll remove certain things so that you'll become humble అనమాట, right? So whatever we misuse, that will be taken away. అంటే మనం ఏదన్నా దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం మన దగ్గర ఉన్నది అనుకోండి, భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? అవి రిమూవ్ చేస్తారనమాట. సో భగవంతుడు కృప వల్ల మనకు ఒక స్థాయి ఉంది, మనకు ఒక పేరు ప్రతిష్ట ఆస్తి ఐశ్వర్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సద్వినియోగం చేయాలి. అండ్ ఆ సద్వినియోగం చేసేటప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది నాది కాదు అనేసి. కానీ మనకి దొరికింది కదా అనేసి ఇది నాదే అని అనుకొని, రైట్, దానికి అనుగుణంగా ఏదైనా జరగకపోతే భగవంతుడి దగ్గర కంప్లైనింగ్ మోడ్లో వెళ్ళి నాకు ఇది జరగాలి అది జరగాలని అడిగామనుకోండి, దాని యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చిన దాన్ని మనము సద్వినియోగం చేయట్లేదు అనమాట, రైట్? వీఆర్ స్టిల్ థింకింగ్ దట్ ఇది నాది అని అనుకుంటున్నాము. సో బాడీలీ కాన్షియస్నెస్లోనే ఉన్నాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మన కోరికలు తీరే అవకాశం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కోర్స్ భగవంతుడిని ఏదన్నా అడగొచ్చు, రైట్? సర్వకామ నిష్కామ ముక్తికామ భుక్తికామ ఎవరైనా ఉండండి నా దగ్గరకు వచ్చి మీకు ఏం కావాలంటే అది అడగండి అని అంటున్నారు. కానీ అడగడంలో కూడా ఎలా ఉండాలి? ఆ మూడ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, రైట్? సో ఈ గొప్ప గొప్ప భక్తుల దగ్గర నుంచి మనము ఏం అడగాలి ఎలా అడగాలి అనేది నేర్చుకుంటాం, రైట్? సో వీళ్ళందరూ ఇంత గొప్ప స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు అడుగుతున్నప్పుడు మనకు అర్థం కావాలి ఏంటంటే, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్టేజ్లో ఉన్నది ఏ ప్రాసెస్ వల్ల? భక్తి వల్ల, రైట్? సో ఈ నవవిధ భక్తి ఏదైతే ఉంటుందో, ఏదైతే మనం ఈరోజు చేస్తున్నామో దీనివల్లనే వాళ్ళు అంత ఉన్నత స్థాయిలో వెళ్ళారు. అండ్ ఆ ఉన్నతమైన కోరికలు కోరుతున్నారు, తన దీనమైన పరిస్థితిని యాక్సెప్ట్ చేసి చాలా నమ్రతతో భగవంతుణ్ణి కోరుతున్నారు. అండ్ అదే ప్రాసెస్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి చక్కగా ఈ భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం కూడా అక్కడ ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలం అనేసి అనుకోవాలి. కొన్నిసార్లు గొప్ప గొప్ప భక్తులు వాళ్ళ కోరికలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, నేను భౌతిక కోరికలు అడుగుతున్నాను, వాళ్ళేమో అంత ఉన్నత స్థాయిలో అడుగుతున్నారు, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం మన వల్ల కాదు అని అనుకుంటాం, రైట్? సో ఎస్, ఇమీడియట్గా కాకపోవచ్చు, బట్ వాళ్ళందరూ మనకి ఏం చూపిస్తున్నారు వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే భక్తి చేస్తున్నారో ఆ భక్తిలో ఆ శక్తి ఉంది, మీరు కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలరు, అందుకనే ఏం అడగాలనేది మా ద్వారా మీకు చెప్తున్నాం అనేసి అంటున్నారు, రైట్? సో దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు డిస్కరేజ్ అస్, బట్ దే ఆర్ దేర్ టు ఇన్స్పైర్ అస్ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ టు డూ భక్తి నైస్లీ, రైట్? కొన్నిసార్లు పై స్థాయి మరీ అత్యున్నత స్థాయి చూసి మనకి నిరుత్సాహం వచ్చేస్తుంది అనమాట, రైట్? ఆ లెవెల్కి మనం వెళ్ళలేము అని అనుకుంటాం, రైట్? కొందరికి నేను చెప్తానన్నమాట, మీరు కూడా క్లాసులు చెప్పడం స్టార్ట్ చేయండి అని అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏమంటారో తెలుసా? ప్రభుజీ మీలాగా మేము చెప్పలేమని అంటారు. నేను అడిగాను అన్న అలాగే చెప్పాలనేసి, చెప్పండి. లేదు ప్రభుజీ. లేదు లేదు ప్రభు. ప్రభుజీ. రైట్. ఇప్పుడు అవును నేను ప్రభు. అమరేంద్ర ప్రభుని, అమోఘ్లీలా ప్రభుని, గౌరాంగ ప్రభుని, రైట్, వీళ్ళని చూసి అబ్బా వీళ్ళ లెవెల్లో నేను చెప్పలేనులే అని అనుకొని అసలు చెప్పడం మానేశాను అనుకోండి, ఈ మాత్రం చెప్పగలనా? ప్రభుజీ. లేదు కదా. సో ప్రభుజీ. మీకు మీకు నేను పై స్థాయిలో అనిపిస్తే నాకంటే చాలా చాలా పై స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, రైట్? సో వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ రావాలి. ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం చెప్పాలని కాదు, కానీ వాళ్ళు చెప్పడానికి ఆ ప్రేరణ ఏదైతే వస్తుందో అదే ప్రేరణ నేనే తెచ్చుకుంటే, అదే మూడు నేను తెచ్చుకుంటే నేను కూడా కొంచెం ఏదైనా చెప్పగలనేమో అనే ఆ భావన మనకు వచ్చింది అనుకోండి, మనం మన స్టైల్లో మన లెవెల్లో మనం మెల్లిమెల్లిగా ముందుకెళ్తాం అనమాట. సో సిమిలర్లీ ఎప్పుడైతే సత్యవ్రత ముని, నారద ముని లేదా ధ్రువ మహారాజ్, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వీళ్ళ గురించి వింటామో, రైట్, వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అనే దానికంటే కూడా ఆ మూడ్ ఎలా ఉంది అది మనం పట్టుకోగలిగాం అనుకోండి, మనం మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ లెవెల్ దాకా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయొచ్చు, రైట్? వాళ్ళ లెవెల్కి వెళ్ళకపోయినా సరే వాళ్ళలో 1000 వంతు 1,00,000 వంతు కూడా మనం వచ్చినా సరే బెటరా కాదు?
Better, ప్రభుజీ. Better ప్రభుజీ. Yes, ప్రభుజీ. రైట్. Better. సో అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా మనకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. రైట్. భక్తిలో మేమే ఎదగాలి, వేరే వాళ్ళందరినీ తొక్కేయాలనేది ఉండదు. భక్తులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సుఖాన్ని వాళ్ళ సంతోషాన్ని పక్కన పెట్టి వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. ఈరోజు ఎవరైతే ఆచార్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వైకుంఠం నుంచి గోలోకం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. రైట్. వాళ్ళు అక్కడ మంచిగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అనవసరంగా బాడీ తీసుకొని కష్టాలు పడుతూ మనల్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. రైట్. సో వాళ్ళ సుఖ సంతోషాల్ని పక్కన పెట్టి మన కోసం వచ్చారు అని అంటే మనం ఎదగాలని మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకే ఉంది. రైట్. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఈజీగా ఆయనదైన బృందావనంలో భక్తి చేసుకుంటా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ హీ నోస్ నేను భగవద్ధామం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడికి సింపుల్గా సింగిల్గా వెళ్ళడానికి కాదు, వీళ్ళందరికీ కృపనిచ్చి భగవంతుడికి దగ్గర చేసి వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను. కాబట్టి ఆయన ఏం చేశారు, బృందావన్ని విడిచి అమెరికాకి వెళ్ళారు. సో చాలామంది అంటారనమాట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బృందావన్ని విడిచి వెళ్ళారు అనేసి. బట్ యాక్చువల్గా శ్రీల ప్రభుపాద జీవితాన్ని మనం చూసామనుకోండి మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు బృందావన్ని విడిచి వెళ్ళలేదు. ప్రభుపాదుల వారు బృందావనాన్ని తనతో తీసుకెళ్ళి తను వెళ్ళిన ప్రతి చోటని బృందావనం చేశారు. రైట్. సో హీ మేడ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ వెర్ ఎవర్ హీ విజిటెడ్ యాజ్ అ బృందావన్. బికాస్ బృందావన్లో ఏం జరుగుతుంది, కృష్ణ భక్తి జరుగుతుంది, కృష్ణ అనే సెంటర్ ఉంటారు. సో అందుకనే టెంపుల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, దే ఆర్ ద గేట్వేస్ ఆర్ ది రెప్లికాస్ ఆఫ్ వైకుంఠ ఆర్ గోలోక అంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో టెంపుల్లో అదే జరుగుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బృందావన్ ఆర్ గోలోక. రైట్. సో అలా మనం ప్రభుపాద్ మూడ్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో అట్లా అంత కష్టపడి మనల్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి, మనల్ని పథభ్రష్టులై పతితులు ఉన్న మనల్ని పైకి లేపి ఉద్ధరించడానికి వీళ్ళందరూ కష్టపడుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అట్లీస్ట్ ప్రయత్నం అన్నా గట్టిగా చేయాలన్నమాట. ఒంటరిగా మనం ఎట్లాగో చేయలేం, కానీ వీళ్ళందరి సహాయంతో మనం చేయగలము. వాళ్ళు ఉన్న స్థాయికి మనల్ని తీసుకెళ్ళాలని వాళ్ళకి మనకంటే ఎక్కువ ఆరాటం ఉంది. కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి, హంబల్గా ఉండాలి అండ్ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ సత్యవ్రత ముని ప్రేయర్లో కూడా మనం చూస్తాం ఏంటంటే ఆయన డిజైర్ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ కూడా తన దీన పరిస్థితిని కూడా చెప్తున్నారనమాట. అండ్ తన డిజైర్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆ గోపాల బాలం ఏదైతే ఉంటుందో మనస్సులోనే ఉండాలనేసి మొదటి రెండు శ్లోకాలు అంటే ఫోర్త్ ఫిఫ్త్లో చెప్తారు. కానీ సిక్స్త్లో ఏం చెప్తున్నారు, మనసులోనే కాదు కళ్ళ ముందు కూడా నేను అలాగే చూస్తూ ఉండాలి అనేసి అంటారనమాట. రైట్. సో భక్తులకి డిజైర్ అనేది ఏదన్నా ఉండొచ్చు. రైట్. కానీ భగవంతుడిని చూడాలనుకునే డిజైర్ అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అనమాట. భగవంతుడికి సర్వీస్ చేయాలి, నాకు భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని పక్కన పెట్టి నేను భగవంతుడికి ఏం చేస్తున్నాను అనే విషయం మీద ఆలోచించడం అనేది చాలా చాలా ఉన్నత స్థాయి అన్నమాట. సో ఈ ఉన్నత స్థాయిలో కూడా చాలా వెరైటీ ఉంటుంది. రైట్. సో సత్యవ్రత మునికి ఈ రూపం చూడాలని ఉంటుంది, హనుమంతునికి శ్రీరామచంద్రుని చూడాలని ఉంటుంది. సో అలా ఒక్కొక్క అవతారం ఒక్కొక్క భక్తుడికి చూడాలనిపిస్తుంది అండ్ భగవంతుడు ఆ రిక్వెస్ట్ని అప్రూవ్ చేస్తారు కూడా. రైట్. సో బృహద్ భాగవతామృతంలో గోపకుమార్ అనే భక్తుడు గురించి ఆయన జర్నీ గురించి ఉంటుంది. మటీరియల్ వరల్డ్ భౌతిక జగత్తు నుంచి గోలోక వరకు తన జర్నీ ఉంటుందన్నమాట. ఆయన వైకుంఠానికి వెళ్తే కూడా విష్ణుని చూస్తారు కానీ సాటిస్ఫై అవ్వరు అనమాట. ఎందుకంటే వైకుంఠంలో ఐశ్వర్య భావం ఉంటుంది. అండ్ ఈ గోపకుమార్ ఎక్కడి వ్యక్తి అంటే గోలోక బృందావన్ వ్యక్తి. సో ఆయన అక్కడ కృష్ణని చాలా సాఖ్యరస్లో చూసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఇటు ఐశ్వర్యంలో చూసినప్పుడు ఆ మాస్టర్ దాసరస్లో మొత్తం అంతా చూసినప్పుడు ఆయనకు ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ విష్ణు కానీ అనిపించలేదు అంత సాటిస్ఫైగా. సో ఆయన జనరల్గా బృందావనంలో ఏంటంటే ఫార్మాలిటీస్ ఉండవు. రైట్. సో ఇప్పుడు కృష్ణ భగవంతుడే, కృష్ణ అందరికీ సెంటరే. కానీ అలా అని కృష్ణని కలవాలంటే ఓ పెద్ద సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది, మధ్యలో 3-4 లెవెల్స్ ఆపుతారు, అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి, అట్లా ఏమి ఉండదు. కృష్ణ ఇలా కనిపిస్తారు అండ్ మనం వెళ్ళి ఆయనని కౌగిలించుకోవచ్చు, ఆయనతో ఉండొచ్చు, ఆడుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రీ అన్నమాట. సో అదే మూడ్లో ఉండే గోపకుమార్ ఎప్పుడైతే వైకుంఠంలో విష్ణుని చూస్తారో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటారో అప్పుడు దాసులు ఆపుతారనమాట. ఏ ఆయన సుప్రీం లార్డ్ ఆయన. రైట్. సో మీరు అలాగ వెళ్ళకూడదు, వెయిట్ ఇక్కడ, ఆయన మాట్లాడతారు అక్కడ నుంచి అనేసి అంటారు. సో ఆయనకి కృష్ణని ఎప్పుడంటే అప్పుడు టచ్ చేసి హక్ చేసుకొని ఆయనతో ఆడుకునే ఛాన్స్ దొరికిన వ్యక్తికి
కృష్ణ, విష్ణు అండ్ కృష్ణ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్, రస ఇస్ డిఫరెంట్, తత్వంలో డిఫరెన్స్ లేదు. సో అలాంటి సేమ్ కృష్ణ విష్ణు రూపంలో సీట్ పైన కూర్చున్నారు, ఆ పెద్ద సీట్ పైన సింహాసనం పైన వేరే వాళ్ళందరూ సేవ చేస్తున్నారు, మనం దగ్గరికి వెళ్ళలేము, చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, గోపకుమార్కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందా అక్కడ ఉండడంలో? ఉండదు ఉండదు ప్రభుజీ. ఉండదు ప్రభుజీ. రైట్. కరెక్ట్. సో అలా వైకుంఠం నుంచి ఆయన అయోధ్యకి వెళ్తారనమాట. అయోధ్యకి వెళ్ళినప్పుడు హనుమంతుడు అంటారనమాట, ఏ లార్డ్ రామచంద్రుడు ఇక్కడే ఉన్నారు, నీకు ఇంకా అటు ఇటు ఎందుకు వెళ్తున్నావు, ఇక్కడే ఉండిపో అంటే, లేదు లేదు లేదు, రైట్, ఆ ఫీలింగ్ రావట్లేదు. ఓకే, ఆ కృష్ణనే కావాలి, ఆ కృష్ణతోని ఆ సాంగత్యమే కావాలి. శ్రీరామచంద్రుడు ఈజ్ గ్రేట్, రైట్, నో డౌట్. ఓకే, విష్ణు ఈజ్ గ్రేట్, నో డౌట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. రైట్. సో అలా లాస్ట్కి ఎప్పుడైతే గోలోక బృందావనం వెళ్తారో, రైట్, అప్పుడు కృష్ణాని చూస్తారు. అండ్ కృష్ణాని చూసినప్పుడు కృష్ణానే పరిగెత్తుకుంటూ గోపకుమార్ దగ్గరకు వస్తారట. వచ్చేసి ఆయన్ని కౌగిలించుకొని అంటారట, ఇన్ని రోజులు నన్ను చూడకుండా ఎలా ఉన్నావు నువ్వు, రైట్, అసలు నేను గుర్తుకు రాలేదా, ఇంత లేట్ ఎందుకు చేశావు రావడానికి అని అంటారనమాట. రైట్. సో సిమిలర్లీ మనం కూడా గోలోకి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు మనకి, ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు నేను లేకుండా ఎలా ఉన్నావు నువ్వు, రైట్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, రైట్, అప్పుడప్పుడు పెద్ద పెద్ద గ్యాదరింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు తప్పిపోతారు, రైట్, మనం చేయి పట్టుకొనే ఉంటాము, కానీ కొన్నిసార్లు తప్పిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే తప్పిపోతారో పిల్లలు, అప్పుడు తల్లికి కానీ తండ్రికి కానీ కంగారుగా కూడా ఉంటుంది అండ్ కోపం కూడా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ ఎప్పుడైతే ఆ తప్పిపోయిన పిల్లాడు దొరుకుతాడో కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ కొడతారు, రైట్. సో హౌ డేర్ యూ టు గో అవే ఫ్రమ్ మీ, రైట్, అట్లెట్లా చేయవదిలేసి వెళ్ళిపోతావు, రైట్. సో కొన్నిసార్లు కొడతారు, కొడతారు కూడా, దగ్గర కూడా తీసుకుంటారు. ఇంకా కొన్నిసార్లు పిల్లలు కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉన్నారనుకోండి, లోపల కోపం ఉన్నా సరే కొట్టరు, ఎందుకు కొడితే మళ్ళీ ఎక్కడ పారిపోతాడు అనేసి, రైట్. సో అట్లా కృష్ణకి కూడా రెండు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. వన్ వే ఇస్ లైక్, వై యు ఆర్ లీవింగ్ మీ అండ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద మటీరియల్ వరల్డ్, ఎందుకు నన్ను వదిలేసి అలా ఉంటున్నావు. ఇంకా రెండు వైపు పాపం అసలు నిన్ను వదిలేసి నేను ఎలా ఉండాలని కంగారు కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఒక రకంగా చూస్తే మనకి, అంటే కోర్స్ మాట్లాడడానికి నేను కూడా మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ యాక్చువల్గా కృష్ణ పరిస్థితిని ఊహించుకుంటే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది, రైట్. మీరు జస్ట్ ఊహించుకోండి, ఎవరైతే పిల్లలు తప్పిపోతారో, రైట్, వాళ్ళ పరిస్థితి దీనంగానే ఉంటుంది, కానీ దానికంటే దీనంగా ఎవరి పరిస్థితి ఉంటుంది? తప్పిపోయిన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. పరిస్థితి. తప్పిపోయిన తల్లిదండ్రులు. తల్లిదండ్రులు, తల్లిదండ్రుల పేరెంట్స్ పరిస్థితి. ఎందుకనంటే పిల్లలు తప్పిపోయినా వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది, అరే ఎక్కడెళ్ళారు ఎక్కడెళ్ళారు అని ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళకి అంత ఇమాజినేషన్ ఉండదు, ఎన్ని ఘోరాలు జరగవచ్చు ఏం జరగవచ్చు అనే ఇమాజినేషన్ ఉండదు. కానీ పేరెంట్స్కి పిల్లలు తప్పిపోయారనుకోండి, ఆ పిల్లలకి ఎంత చెడు జరగచ్చు అనేది బాగా ఆలోచించగలరు వాళ్ళు. సో ఆ బాధ యాక్చువల్గా ఇమాజినేషన్లో అవన్నీ ఇమాజిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది అనమాట, రైట్. సో ఒకసారి ఒక మాతాజీ వాళ్ళ పాప తప్పిపోయినప్పుడు ఆ, తను అంటే తర్వాత దొరికింది, బట్ తను ఏం చెప్పింది అని అంటే, సి, ఈవెన్ చచ్చిపోయినా సరే 4 రోజులు ఏడ్చి వదిలేయచ్చు, కానీ తప్పిపోయారనుకోండి, ఉన్నారా లేరా అనేది కూడా అర్థం కాదు, అప్పుడు ఏం చేయాలనేది అర్థం కాదు. సో ఆ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంటుందని అంటారు, రైట్. సో అట్లాగే మనము ఇక్కడ కృష్ణాని మర్చిపోయి ఏదో అట్లా అట్లా బిజీ ఉన్నాం, కష్టాలు పడుతున్నాం, బట్ స్టిల్ కృష్ణకు ఉన్నంత బాధ మనకు లేదు, రైట్. ఎందుకంటే కృష్ణ ఈజ్ అవర్ పేరెంట్ అండ్ మనం ఎవరు అంటే తప్పిపోయిన వాళ్ళం అనమాట, రైట్. సో అందుకని ఎప్పుడైతే గోపకుమార్ కృష్ణాని కలుస్తారో కృష్ణ ఫీల్స్ మోర్ హ్యాపీ దాన్ గోపకుమార్, రైట్. ఎందుకనంటే పిల్లలు దొరికినప్పుడు పిల్లలకు ఉండే సంతోషం కంటే తల్లిదండ్రులకు ఎక్కువ సంతోషం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అంత డేంజరస్ ఆలోచనలు అన్నీ ఇప్పుడు ఆగిపోతాయి, రైట్. పిల్లలకి కొంచెం భయం ఉంటుంది, వాళ్ళు మేబీ తొందరగానే రిలాక్స్ అవుతారు, బట్ పేరెంట్స్కి మాత్రం చాలా పెద్ద రిలీఫ్ ఉంటుంది అనమాట, అమ్మయ్య వచ్చేసాడు అనేసి, రైట్. సో అట్లా కృష్ణ కూడా అనుకుంటారనమాట, అసలు వదిలేసి ఎన్ని రోజులు ఎలా ఉన్నావు, నవ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, రైట్. సో అందుకనే ప్రచారం చేసేవాళ్ళంటే కృష్ణకి ఎందుకు ఇష్టం అంటే, ఈ ప్రచారం వల్ల నాకు ఏదైతే బాధ ఉందో వీళ్ళు ఇంకా నా దగ్గరికి రావట్లేదు అనేసి ఆ బాధని తగ్గించిన వాళ్ళైతాం మనం, రైట్. సో ఎవరైతే తప్పిపోయిన పిల్లాడిని తీసుకొస్తారో వాడి పైన తల్లిదండ్రులు రుణపడి ఉంటారా లేదా? సో అలాగే ఈ తప్పిపోయిన సోల్స్ అన్నిటినీ మనం ప్రచారం చేసి కృష్ణ దగ్గరికి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళాలన్నప్పుడు కృష్ణ మనకేమంటారు, నీకంటే ప్రియమైన వ్యక్తి ఎవరు లేరు అని అంటారు అనమాట,
రైట్. సో సీయింగ్ కృష్ణ, బీయింగ్ విత్ కృష్ణ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. అందుకనే సత్యవ్రత ముని ఏమంటున్నారు, నేను నిన్ను చూడాలి అండ్ నీ కృపాదృష్టి నాపైన పడాలి. జగన్నాథ స్వామి నయనపథగామి భవతుమే. సో జగన్నాథ్ స్వామి ఏదైతే పెద్ద కళ్ళు చేసి చూస్తారో ఆ దృష్టి నాపైన పడాలి అండ్ నా దృష్టి కూడా ఎప్పుడు కూడా జగన్నాథుడి పైన ఉండాలి అనేసి మనం కోరుకుంటాం అనమాట. సో ది హయ్యెస్ట్ గోల్ అనేది మెల్లమెల్లగా రివీల్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ గోపాలనాథ బాలంని లోపల అలా మనస్య విరాస్తాం కిమన్య, ఆ హృదయంలో అలా ఆ ఇమేజ్ అనేది పడిపోవాలి అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత ఏమంటున్నారు, ఆ మొత్తం బాడీ ఇమేజ్లో కూడా ఫేస్ అనేది పెద్దది. రైట్. దాని తర్వాత కూడా అది జస్ట్ హృదయంలో ఉండకూడదు, కళ్ళ ముందు కూడా కనపడాలి అని అంటారు. అలాగే సెవెంత్ ఎయిత్లో కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. దట్ వి విల్ సీ. సో దిస్ శ్లోక ఇస్ నమో దేవదామోదరానంత విష్ణు प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्या ते दीनं बतानो ग्रहणेश मामज्ञं ये दक्षिदृशः. సిక్స్త్ అన్నమాట. సో మనకి కోరికలు చిన్నవి అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనం ఈ సత్యవ్రత ముని లాంటి డివోటీస్ని చూసి ఏం కోరాలనేది నేర్చుకోవాలి అండ్ భగవంతుడితో చాలా జెన్యున్గా ఆనెస్ట్గా ఉండాలి. నేను విన్నాను భగవంతుడు ఆ క్లాస్లో, నేను కోరే కోరికలు చాలా చీప్వి, ఇంకా పెద్ద ఉన్నతమైన కోరికలు కోరాలని నాకు చెప్పారు. బట్ నేను ఎంత దీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నానంటే అంత ఉన్నతమైన విన్నా సరే అడగలేకపోతున్నాను. దయచేసి నన్ను ఈ స్థితి నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళు అనేసి అడగాలి. పరంపూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ అంటారనమాట, కృష్ణ కోసం గురువు కోసం మనం ఏడవాలి అని అంటారు. సో ఒక డివోటీ అంటారు, నాకు ఏడుపు రావట్లేదు ఏం చేయాలంటే, ఏడుపు రావట్లేదన్న ఏడు. రైట్. సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ క్రై ఫర్ కృష్ణ, అట్లీస్ట్ క్రై దాట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రై ఫర్ కృష్ణ. రైట్. సో ఏం అడగాలో నేను తెలుసుకున్నాను, కానీ అయినా అడగలేకపోతున్నాను. ప్లీజ్ ఆ అడిగే స్థితి కన్నా తీసుకెళ్ళు అనేసి జెన్యున్గా అడిగామనుకోండి, బికాస్ కృష్ణ నోస్. రైట్. కృష్ణ నోస్. చైతన్య చరణ్ ప్రభు చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు, కృష్ణ నోస్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అంటారు. అంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుందో మీకు, దాని వెనకాల కారణం కూడా కృష్ణకి తెలుసు. రైట్. సో హీ విల్ నెవర్ మిస్అండర్స్టాండ్ యూ. సో అట్లీస్ట్ బీ జెన్యూన్ అండ్ ఆస్క్ what you are not able to ask. Okay. So thank you very much. Shri Damodar Ashtakam ki jai, Shri Satyavrat Muni ki jai, Shri Vyasdev ki jai, Shri Narad Muni ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Gurudev ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Thank you. Hare Krishna. హరి థ్యాంక్ యూ బోల్ ఫర్ ప్రభుజీ. ఫుల్ థ్యాంక్ యూ. సెషన్ ప్రభుజీ. దీపావళి శుభాకాంక్షలు. Thank you, అంటే Mataji. ఆయన కూడా చల్లగా దీపావళి ప్రణామాలు. హ్యాపీ దివాళి ప్రభుజీ. చల్లగానే ఉంటది పాపం. Yes, Pampa Paul Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji for the wonderful. Thank you for the wonderful session, Prabhuji. Prabhuji, you told about three types of this Prarthana. prayers. ఉన్నారు కదా Yeah. అది Samprarthanatmika. ఒకటి సంప్రదాయక ఇంకొక రెండవది స్వదైన్య బోధిక. Third is లాలసామయి. ఓకే. సో సంప్రార్థనమాత్మిక అంటే గ్లోరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్. స్వదైన్య బోధిక అంటే డెస్టిట్యూట్ కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. లాలసమయ అంటే ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ డిజైర్. థ్యాంక్ యూ ఓకే. Prabhuji. ఎస్. గ్యాలక్సీ X6 J6. ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, అది నమో భగవతే వాసుదేవాయ పాట ఇది ఎందులో పెట్టారు ప్రభుజీ? ఎక్కడా కనిపించలేదు. మీకు పర్సనల్గా పంపిస్తాను. నాకు ఒకసారి హరే కృష్ణ పాట పంపించండి చెప్పండి, నేను మీకు పంపిస్తాను. ఓకే. అలాగే ప్రభుజీ. Yeah. అలాగే ఇంకోటి ప్రభుజీ, ఇది కూడా రికార్డింగ్ పెట్టారా ప్రభుజీ? కొంతమందికి ఇది పంపిస్తే నాకు కొన్ని కొన్ని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, చిన్నగా లాక్కోవచ్చు. ఏంది ఏ రికార్డింగ్? ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లాసా? క్లాస్ సరే, ఈ మధ్య క్లాస్ క్లాసులవి ఇంతకుముందు గీతా సాధకులు వచ్చేవి ప్రభుజీ, ఈ మధ్య రావటం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు వచ్చేది రికార్డింగ్. సరే, నేను పంపిస్తాను. నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయండి. ఓకే.
అలాగే ప్రభుజీ. వెరీ హరే గుడ్. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎస్ కల్పన మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రభుజీ, అసలు ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారంటే కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు వస్తుంది ప్రభుజీ. ఈ వెరీ రోజు నేను ఏమనుకున్నానంటే, జపం చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది, కృష్ణ అనుభూతి తెలిసింది ప్రభుజీ. సో ఇలాగే జపం చేస్తూ ఎవరితోటి మింగిల్ అవ్వకుండా ఇలాగే ఉంటే ఆనందం, నేను ఇట్లాగే ఉండొచ్చు కదా, నేను ఎవరితోటి చెప్పడము ఇది ఎంత అవసరం లేదు కదా అనుకున్నాను ప్రభుజీ. మీరు వెంటనే ఈ వైష్ణవుల గురించి వీళ్ళ గురించి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు ప్రభుజీ. అంటే కృష్ణ మన కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళని తీసుకెళ్తున్నామంటే ఆయన ఇంకా ఎంతో సంతోషిస్తారు అనే మాట చాలా హృదయానికి హత్తుకుంది ప్రభుజీ. డెఫినెట్ గా నేను కూడా సేవలోకి వస్తాను ప్రభుజీ, నాకు సాధ్యమైనంత వరకు చేయడానికి. అది ఏదైతే అనుకుంటాను వెంటనే దానికి ఆన్సర్ మీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది ప్రభుజీ. ఏ క్లాస్ కి అటెండ్ అయినా కూడా దాంట్లో ఒక ఆన్సర్ దొరుకుతుంది ప్రభుజీ, నేను అనుకున్న దానికి. కృష్ణ అనే ఇలా చెప్పిస్తున్నారేమో మీ చేత. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. ఎస్ లక్ష్మి వెల్లం పాటి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. క్లాస్ చాలా బాగుంది, వింటూ వినాలనిపిస్తుంది అలాగా. తర్వాత ప్రభుజీ, మనం భోగం సమర్పిస్తాం కదా, అది 3 సార్లు చదవాలా? నమా 3 సార్లు. వన్ టైమే చదువుతున్నాను. లేదు 3 టైమ్స్. మనం ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు మహాప్రసాది గోవిందే నామ అది అది ఒకసారి. 1 సారి అది అంతే. ఒకసారి చదువు. అది ఇంకోటి ఉంది, అది కూడా చదవాలా? మా ఏది? భోగ ప్రసాదం 1 మినిట్ చెప్తాను. చెప్పండి. ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా చదవాలని విన్నాను. చెప్పండి. అది మహాప్రసాదం, అది నాకు రాదు, చూస్తున్నాను. ఇది ప్రసాద సేవం అని శరీర విద్యజాలు. అది కూడా చదవాలి లాస్ట్గా. జయనిమాయ జయనితాయి దాకా, అంటే ప్రేమేడాకో చైతన్య నితాయి దాకా చదవండి. ఆహా. దాని తర్వాత జయనిమాయ జయనితాయి అనాలి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తు వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మహాప్రసాదంకి జయ. అది హరే మొత్తం. కృష్ణ. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఎస్ కనకవల్లి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాదాలు. ఇది పాపాల మాతాజీ చెప్తారు కదా, మొదటిది ఇంకొకసారి చెప్పరా నాకు రాసుకోవడానికి? సంప్రాప్త సంప్రార్థనాత్మిక. సంప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సదైన్య బోధిక లాలసామయం. స్వదైన్య బోధిక సదైన్యం. స్వదైన్య బోధిక. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. చూపిద్దామని. సంప్రార్థనాత్మిక, స్వదైన్య బోధిక అండ్ లాలసామయ. ఇంకా మిగతావి కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఈ 3 మెయిన్ అన్నమాట. ఓకే. సో మీకు కావాలంటే ఈ లింక్ అనేది చాట్లో షేర్ చేస్తాను, ఇంకా మీరు స్టడీ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ప్రసాద్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఒక చిన్న సబ్మిషన్ ప్రభు, ఏంటంటే మీరు క్లాస్కి రాగానే అందరూ డివోటీస్, అటెండ్ అయిన డివోటీస్ అందరూ ఒకేసారి హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామని చెప్తూ ఉన్నారు. అది ఆ టైంలో నాకు మనసుకి ఏం తోచిందంటే, ఇప్పుడు అన్ని శబ్దాలు ఒకేసారి వచ్చే వరకు పెద్దగా శబ్దం అయిపోతుంది, బిగ్గరగా అయిపోతుందని నేను ఆగిపోయాను ప్రభు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ నాకు గిల్టీ ఫీలింగ్ అనిపించింది.
దండ ప్రభుజీకి దండావత్ ప్రణామం చెప్పలేకపోయాను. ఆ, మ్మ్. ఏంటంటే ఆ, ఈ లోపల అది అన్ని మ్యూట్ చేశారు. అట్లా అట్లాంటి సందర్భంలో ఒకేసారి అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలన్నా వద్దా అని నాకు సందేహం ప్రభు. అది నేను చేసింది పొరపాటు చేశానని ఒకసారి ఏమో మరీ బిగ్గరగా పిల్లల్లాగా అరిచినట్లుగా అయిపోతుంది అని ఒక ఫీలింగ్. ఇందులో ఏది తప్పు ఏది రైట్ అనేది నాకు తెలియట్లేదు ప్రభు. యాక్చువల్గా మనకి క్లాసెస్ అనేవి ఆఫ్లైన్ అవుతాయి ప్రభు. ఆన్లైన్ జనరల్గా అవ్వవు. కానీ కరోనా వల్ల మనకి ఆన్లైన్ ప్రచారం అనేది, ఆన్లైన్ క్లాసులు అనేది జరగడం స్టార్ట్ అయింది. సో జనరల్గా ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అయినప్పుడు హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామం అంటే అందరు జనరల్గా ఒకటేసారి చెప్తారు, రైట్? ఓకే సార్. సో అది అరిచి బిగ్గరగా అరిచినట్లుగా అంటే అంటే గలవాటి. అందరూ ఒకటేసారి హరే కృష్ణ ఒక రూమ్లో మనం కూర్చున్నప్పుడు నేను హరే కృష్ణ దండోత్ ప్రణామం అన్నప్పుడు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటేసారి అంటారు కాబట్టి అక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఆన్లైన్లో ఏంటంటే నేను చెప్పింది అందరూ ఒకటేసారి ఇస్తే నేను చెప్పానని తెలియదు కాబట్టి గ్యాప్ తీసుకొని అంటూ ఉంటారు. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మీరు చాట్లో హరే కృష్ణ దండోత్ ప్రణామం పెట్టేయండి. ఓకే సో ప్రభు, డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండదు అండ్ చెప్పినట్టు కూడా ఉంటుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు, వెరీ నైస్. యా. మరొక చిన్న ప్రశ్న ఉంది ప్రభు. మీరు ఎలక్ట్రాన్ కూడా మూవ్ అవ్వాలి అని అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఉండాలి అని అన్నారు కదా ప్రభు. నేను రైట్. భగవంతుడు చెప్పిన మాటని ఈ మ్యాపింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటాను. నేను మొత్తం విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాను అని అంటే ఆ, అలాంటిది ఏది ఉంది అని మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో ఊహించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ప్రభు. అలాంటిది ఎలక్ట్రాన్ ఏనేమో, ఎలక్ట్రాన్ కానీ ప్రోటాన్, అణువు పరమాణువు అని చెప్తారు కదా ప్రభు. అలాగే దానిలో ఇంకా చిన్నదానికి వెళ్తే ఎలక్ట్రాన్ కానీ ప్రోటాన్ కానీ ఆయనే భగవంతుడా, ఎలక్ట్రాన్ రూపంలో ఉన్నదే భగవంతుడా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రభు. అది సైంటిఫిక్ గా అలా మ్యాప్ చేయవచ్చా భగవంతుడిని? అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నాట్ భగవాన్, బట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ భగవాన్. ఓకే, యా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా చూస్తే ఎలక్ట్రాన్ అయినా, ప్రోటాన్ అయినా, స్టోన్ అయినా, వైర్ అయినా ఏదైనా సరే అది పంచభూతాలతోనే జరుగుతుంది. అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ సేమ్ 5 ఎలిమెంట్స్. అండ్ ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ అనేది భగవంతుని బహిరంగ శక్తికి వస్తాయి. మనము భగవంతుని అంతరంగ శక్తి. సో ఒక రకం చెప్పాలంటే ప్రతి అణువులో భగవంతుడు ఉంటారు, ప్రతి అణువు కూడా భగవంతుడు యాక్చువల్, ఎందుకంటే ఆయన శక్తికి ఆయనకి డిఫరెన్స్ లేదు కదా, రైట్? అవును. బట్ ఫర్ ది ఫంక్షనల్ పర్పస్ అంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం జీవించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అలా అనుకుంటే డోర్ మ్యాట్ అయినా సరే ఏ మెటీరియల్తో తయారవుతుందో అది భగవంతుని బహిరంగ శక్తే కదా. అవును అవును ప్రభు, మరి కరెక్ట్. మనం దానిపైన కాలు పెడుతున్నాం అంటే మరి భగవంతుడి పైన కాలు పెట్టినట్టే కదా, నిజమే ప్రభు, అవును. రైట్? సో కాకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫంక్షనాలిటీ అనేది స్మూత్గా జరగాలి కాబట్టి సర్టెన్ థింగ్స్ని మనం సేక్రెడ్గా చాలా పవిత్రమైన అనేసి దండం పెట్టుకుంటాము, సర్టెన్ థింగ్స్కి వి చెయ్యము, ఓకే రైట్? ఓకే ఓకే. అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గాడ్ ఓన్లీ. యా. ఓకే. దాన్ని ఎలా మనం గాడ్ ని ఎలా మనం మోడల్ చేయాలి అని అంటే ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతాం ప్రభు? అంటే అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాదు, అంటే ఎలక్ట్రాన్ మోడల్ కూడా చేయడం అంటే అంటే ఆయనలో అన్నీ ఉన్నాయి, మ్మ్, ఆ- ఆయన అందరిలోనూ ఉన్నారు అని చెప్తారు కదా ప్రభు అవును. మ్మ్. భగవద్గీతలో. దాన్ని మోడల్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయగలుగుతాము? అంటే మీరు ఈరోజు ఎలక్ట్రాన్ అనే సందర్భం వచ్చింది, నాకు ఈ క్వశ్చన్ మనసులో ఉంది ప్రభు చాలా రోజులుగా. మ్మ్. మీ ప్రవచనంలో ఎలక్ట్రాన్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి మ్మ్. అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ప్రభు. అంటే మోడల్ చేయడం అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై మోడలింగ్? అంటే ఆ, అం- ఆయనలో అందరూ ఉన్నారు, అందరిలో ఆయన ఉన్నారు అనేది చెప్పగలగాలి అంటే ఒక ఫినామినాగా చెప్పగలగాలి అని అంటే ఆ, ఎవరికైనా మనకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఎవరికైనా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ శిల కొత్త ప్రభుపాదులు వాళ్ళకి వారి, ఎక్స్ప్లెయిన్. యా, సో శిల ప్రభుపాదులు వారి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తారంటే స్పైడర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్ ప్రభు, అది వెబ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆ వెబ్లో తను కూడా ఉంటుంది. ఎస్ ప్రభు. అలాగే ఎప్పుడైతే తన పని లేదు అని అనుకుంటుందో ఆ మొత్తం వెబ్ని తను మొత్తం తినేస్తుంది కూడా, అవునవును అవును ప్రభు. రైట్? సో అట్లాగే భగవంతుడు సృష్టిస్తారు, ఆ సృష్టిలో ఆయన కూడా వస్తారు. ఎస్ ప్రభు. ఎప్పుడైతే టైం అయిపోతుందో అంటే బ్రహ్మాజీది మొత్తం లైఫ్ అనేది అయిపోతుందో అప్పుడు అన్ని మళ్ళీ లోపలికి తీసేసుకుంటారు మహావిష్ణు. ఏదైతే బ్రహ్మాండాలు బయటకు వస్తాయో అవి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి, ఎస్ ప్రభు. రైట్? సో ఇట్ బిగిన్స్ విత్ హిమ్, ఇట్ మెయింటైన్స్ బై హిమ్, ఇట్ ఎండ్స్ విత్ హిమ్.
అచ్చా, వెరీ నైస్, వెరీ రైట్. నైస్. అండ్ మన లోపల, మనం భగవంతుడి లోపల ఎందుకు ఉన్నాము అని అంటే, ఇప్పుడు భగవంతుడి విశ్వరూపం చూస్తే అందులో అన్నీ వచ్చేస్తాయి, 14 లోకాలు వచ్చేస్తాయి. ఎస్ సో ప్రభు. మనం భగవంతుడి లోపల ఉన్నాము. అండ్ ఎస్ అదే భగవంతుడు క్షీరోదక్షాయ విష్ణు రూపంలో మనకి పరమాత్మలాగా మన లోపల ఉన్నారు. ఓకే. సో మనం భగవంతుడి లోపల ఉన్నాము, భగవంతుడు కూడా మన లోపల ఉన్నారు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రణామం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ కస్తూరి లవకుమార్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం. ఇవాళ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. క్లాస్ చాలా బాగా చక్కగా చెప్పారు, అర్థమైంది పాట అంతాను. మనం ఎలా ప్రేయర్ చేసుకోవాలి, ఎలా దేవుడిని అడుక్కోవాలి, బెక్ చేసు ఇవన్నీ చాలా చక్కగా వివరించారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉండిందా మీకు? లేదు ప్రభుజీ, ఇదే చెప్తాం. హరే కృష్ణ. యా. మనకి దీపావళి శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. చెప్పండి థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మాతాజీ. మనము ప్రపంచంని వినడం స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఒకడు ముందు చేయి చాచే పరిస్థితి రాకూడదు అని అంటారు. ఉమ్, భక్తులు ఏమంటారంటే, నువ్వు భగవంతుడు దే- ముందెళ్ళి అడుక్కునే వాళ్ళలాగా అయిపో అంటారు. అవును ప్రభుజీ, అవును ప్రభుజీ. సో సడన్ గా మనకి ఫాల్సీగా ఉంటది కదా, మన మిథ్యా అహంకారానికి షాక్ ఉంటది అనమాట. ఉమ్, ప్రపంచంలో నేను బతికినన్ని రోజులు ఎవరి ముందు చాపకూడదు, ఎవరినేమో అడగకూడదు అని అనుకున్నాను. ఇక్కడేమో అడుక్కునే వాళ్ళలాగా అయిపో అంటున్నారు అని అంటే అసలు అవును ప్రభుజీ. isn't it? సో మనం మనం మ్, ఎస్ ప్రభుజీ, అవును ప్రభుజీ. దేవుడి ముందు ఆ, ఏమాత్రము అస్సలు అది సిగ్గు లేకుండా, అవును రైట్, ప్రభుజీ. మనము అడుక్కోవడం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు భక్తిలో ఎదుగుతాం. మనమే చెప్పాలి, నేను చాలా నీచుడిని, నికృష్టుడిని, ఎస్ నా లోపల ఎలాంటి కోరికలు ఉంటాయి నీకు తెలుసు కదా, మస్తు చెప్తా నేను అవును. బయట వాళ్ళకి, ఇది చేయాలి అది చేయాలి, కానీ నేనేం చేస్తున్నానో నీకు తెలుసు కదా, రైట్. సో ఎస్ అందుకనే ప్లీజ్ నన్ను హెల్ప్ చేయనేసి అడగాలన్నమాట. అవును కొందరు భగవంతుడి ముందు కూడా సిగ్గుపడతారు, రైట్. యాక్చువల్గా భగవంతుడి ముందు, గురువు ముందు సిగ్గుపడకూడదు, ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో చెప్తారు, డాక్టర్ ముందు, లాయర్ ముందు ఆ, మనం అన్నీ చెప్పేయాలనేసి, ఎస్ రైట్. సో అట్లాగే భగవంతుడి ముందు కూడా చాలా ఓపెన్గా ఉండాలి. అండ్ ఈ క్లాసెస్ వింటున్నప్పుడు, భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చినప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది భగవంతుడితో ఎలా ఉండాలనేసి. మనకు తెలియదు కదా, అలవాట్లేదు కదా ఎలా ఉండాలనేసి. అవును ప్రభుజీ. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎస్ మహిపాల్ గురుదాస్ ప్రభు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చెప్పండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. ప్రభుజీ మీరు చెప్తూ ఉంటే ఎంత చెప్పినా అసలు నాకు కొత్త అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మీరు అవి చెప్పిన దాన్ని మరి ఇంకా విన్నా కానీ అసలు మాకు అట్లా ఆ, ఎంత ఎంత విన్నా కానీ ఇట్లా చిలక పలుకులాగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మీరు పాడే పాట, మీరు చెప్పే శ్లోకాలు నా చెవులకు ఎంత మంచి అంటే ఇట్లా మృదంగం వింటే ఎంత మంచి చెవులకు అంత మంచిది అన్నారు ప్రభుజీ. హరి హరి. ప్రభుజీ నాకు డౌట్ ప్రభుజీ, ఇంతకుముందు అనుష మాతాజీ చెప్పేటప్పుడు కంటిన్యూ క్లాస్ లో వినేవాని ప్రభుజీ. మ్, డైలీ 6-7 మాలలు చేస్తుండేవాడిని. ఏమంటే దసరా పండుగలో నేను అమ్మవారిది మాలేసిన అప్పటి నుంచి నాకు చేయలేకపోతున్నాను ప్రభుజీ. అంటే కృష్ణది విగ్రహ పూజ చేస్తున్నా, గోసేవ చేస్తున్నా. మ్, మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఎస్ లో నేను నాకు బాధ్యత ఉండి నేను అది చేస్తున్నా, కానీ నేను మాల మ్, చేయలేకపోతున్నా ప్రభుజీ. నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మ్. పొద్దున మార్నింగ్ లేసి విగ్రహ పూజ చేస్తున్నా, అన్ని చేస్తున్నా, కానీ మాల చేయలేకపోతున్నాను ప్రభుజీ. నా వల్ల నాకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఏందో కొద్దిగా కనుక్కున్న ప్రాజెక్ట్ అని ఏమన్నా ఏం నా లేదు, వల్ల ఏమన్నా కొంచెం తప్పు జరిగిందా? లేదు, టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చక్కగా చేసుకోండి. అయి ఉంటుంది అపరాధం, మనం రోజు ఎన్నో అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాము. బట్ దాని గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించకుండా టైం అనేది సెట్ చేసుకొని మీ కమిట్మెంట్ అనేది పెట్టుకోండి. 6-7 మాలలు ఏదైతే మీరు చేయాలని అనుకుంటున్నారో, ఎన్ని పనులు ఉన్నా, ఏం చేసినా సరే, నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే, పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం పడుకునే లోపు, రాత్రి పడుకునే లోపు, ఈ 6 మాలలు నేను అనుకున్నాను కదా, అది నేను కంప్లీట్ చేయాలని అనుకోండి. ఎందుకంటే మీరు గోసేవ చేసినా సరే, వేరే ఎవరికి ఏ సేవ చేసినా సరే, దానివల్ల మీకు వచ్చే లాభము శుద్ధీకరణ కంటే జపం ఇచ్చే శుద్ధీకరణ చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట, రైట్. సో అందుకనే దాని నుంచే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని దూరం చేస్తుంది మాయాదేవి.
రైట్. ఫస్ట్ కనెక్షన్ అక్కడ కట్ చేస్తే చాలు, మిగతా అన్ని మెల్లమెల్లగా కట్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే మనం ఏదైతే సేవ చేస్తున్నామో అందులో సేవ అపరాధాలు జరుగుతుంటాయి ప్రభు. సో ఆ సేవ అపరాధాల వల్ల మనకి కావాల్సినంత బెనిఫిట్ మనం చేసిన దానికి అంత రాదనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఒక బకెట్లో నీళ్లు పట్టుకుంటున్నాం, ఆ బకెట్కి హోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎంత కష్టపడి బకెట్ నింపుకున్నా మిగిలేది ఎంత? చాలా కొంత కదా. రైట్. మొత్తం సో మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. సో అట్లా సేవా అపరాధాలు మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎవరికి సేవ చేసినా, గోసేవ చేసినా సరే అంత బెనిఫిట్ అనేది మనం తీసుకురాలేం, ఎందుకంటే మనం అపరాధాలు చేస్తాం కాబట్టి. కాబట్టి నామం అనేది మనం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ శుద్ధీకరణ జరిగి ఏమవుతుందంటే వేరే సేవలు చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇది ఉంటుంది, ఆ ప్యూరిటీ వల్ల అపరాధాలు తక్కువ అవుతాయి, మనం చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఎక్కువ వస్తుంది. సో సాధన ప్రభు. లేకుండా సేవ చేస్తే అది ఆల్మోస్ట్ కర్మ అయిపోతుంది. రైట్. సో కర్మ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఓకే. పుణ్యం వస్తుంది, పాపం వస్తుంది, కానీ పారమార్థిక సుకృతి అనేది రాదు, భక్తి అనేది రాదు. సాధన చేసి ప్రభు. సేవ చేస్తేనే అది సేవ అవుతుంది. సాధనని పక్కన పెట్టి సేవ చేస్తే అదేమవుతుంది అంటే కర్మ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. ఓకే ప్రభు. సో మీరు ఎక్స్క్లూజివ్గా జపం అంటే ఏంటంటే అన్ని పనులు పక్కన పెట్టి కృష్ణ గురించి ధ్యానం చేస్తే మనము వేరే పనులు చేసేటప్పుడు కూడా కృష్ణ గుర్తుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. కానీ మనం ఓకే ప్రభు. ఒక ఒక పట్టున కూర్చొని కృష్ణ ధ్యానమే చేయట్లేదు అని అంటే వేరే పనుల్లో మనకి కృష్ణ ఏం గుర్తుకొస్తారు? వేరే సేవ చేసేటప్పుడు మనకు ప్రాణం పోతే కృష్ణ గుర్తుకొస్తారా? రారు ప్రభుజీ. రారు. అందుకనే జపం ఫస్ట్ కట్ చేపిస్తుంది. నేను కూడా చాలా సేవలు చేస్తూ ఉంటాను కదా, హౌస్ ప్రోగ్రామ్ అని, అటు ఇటు అని, కౌన్సిలింగ్ అని, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అని క్లాసులను చేస్తుంటాను కదా. సో చాలా రోజులు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ చేయడానికే టైం అయిపోతుంది, అండ్ మాట్లాడి 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 ఇంకా శక్తి ఉండక జపం దగ్గరకు వచ్చేసరికి చేత కాదనమాట. అప్పుడు అనుకుంటాను నేను, నేను కూడా చెప్తాను, నువ్వు ఎన్ని చేసినా సరే జపం చేయట్లేదు అని అంటే ఇన్కంప్లీట్ అయినట్టే పని. సో అలా ఎలాగో అలా చేసి నేను ప్రయత్నిస్తుంటాను జపం చేయడానికి. సో అందుకనే ఫస్ట్ జపం మీదనే అటాక్ ఉంటుంది ప్రభు ఎక్కువ. అందుకనే జపాన్ని వదిలిపెట్టకండి. ఎంత ఏం పని ఉన్నా సరే జపం మాత్రం నిర్ధారిత సమయంలో మీరు చేయాలనుకుంటే చేయండి, లేదంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి లోపు ఎలాగో అలా ఆ టార్గెట్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇంకో చిన్న ప్రశ్న ప్రభుజీ. మ్మ్. ప్రభుజీ నువ్వు ఇట్లా షికాయ్ పెట్టుకోవడానికి ప్రభుజీ పెట్టుకోవాలి, ఇంకా టైం తీసుకోవాలి ప్రభుజీ. షికాకి ఏం లేదు బ్రో, పెట్టుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మీకు అది మా ఆ, ఉమ్, అది మా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ గీత జయంతి ఉంటుంది ప్రభుజీ. అది అంటే ఆ మాసంలో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే నేను ఇంకా కంటిన్యూస్గా కంటి పెట్టుకోండి. వల కూడా వేసుకోలేను. కంటి వల వేసుకొని వేసుకోండి, షికా వేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే దానికి మంచిది. ఏమన్నా ఇట్లా అపరాధం ఉంటుందా, చేయాలా వద్దని చెప్పి డౌట్ ప్రభుజీ. ఏం లేదు, చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీరు రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి కంటిమాల వేసుకుంటే. పాపజీ నేను అది మందు మాంసం ఏం ముడుతున్నాను ప్రభుజీ. ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి కూడా తింటలేను. టీ అంటే నేను కాఫీ. నేను దీనికి వచ్చి 1 year అవుతుంది. అప్పటి నుంచి అంటే నేను మా అనుష్ట మాధవ్ చెప్పినట్టు నేను మొత్తము చేస్తున్నా. అంటే ఓన్లీ టీ అప్పుడప్పుడు ఇట్లా బయట ఉన్నప్పుడు టీ తాగుతుంది తప్పించి ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి మాంసం అలాంటి ఏం తీసుకోవట్లేను. సో టీ కూడా మానేయాలి అదే మరి. అదే ఎందుకంటే నేను నార్మల్ గా ఇంట్లో టీ తాగాను. బయటికి వెళ్ళి నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నప్పుడు తప్పని పరిస్థితి తాగుతున్నాను అంతే. ఇప్పుడు అది అదొకటి కూడా ఒకటి కంటిమాల నాకు వేసుకుంటే అది కూడా మానేయాల్సి వస్తుంది. సో అందుకనే ఆ, ఆలోచించండి, కంటి సరే వేసుకొని ఆ, తాగకూడదు మళ్ళీ. ఓకే. సరే ప్రభుజీ. రైట్ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరి ఎస్ కనకవల్లి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ, అదే ఇందాక ప్రభుజీ అడిగారు కదా, హరే కృష్ణ చెప్పడం. నేను అందుకే అందరితో పాటు చెప్పే బదులు మీరు చెప్పినట్టు చాట్ లో పెట్టేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు చాట్ డిసేబుల్ చేసేస్తున్నారు, చాట్ లో పెట్టడానికి లేదు. లేకపోతే మధ్యలో వెళ్ళాల్సి వస్తే కూడా ఒక నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళేదాన్ని. అలా అలా హఠాత్తుగా అందులోంచి క్లాసులోంచి వెళ్ళిపోవడం ఏంటని అది పర్సనల్గా పెట్టేయండి. నా నంబర్ ఇస్తాను ఇందులో ఎవరికైతే లేదో. సో మీరు చెప్పాలనిపిస్తే హరే కృష్ణ దండోత్ ప్రణామ్ నాకు వాట్సాప్లో పెట్టేయండి. అది పొద్దున మామూలుగా మార్నింగ్ మ్మ్. అది పెడతాను. కానీ మనకంటే క్లాస్ నలుపుతున్నప్పుడు మధ్యలో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా అది ఎంత మర్యాద పూర్వకం కాదని ఒక నమస్కారం పెట్టి వెళ్తుంటాను ఏం అన్నమాట. లేదు, ఇప్పుడు మనం క్లాస్ నడిచేటప్పుడు కొన్నిసార్లు పని రావడం వల్ల, ఫోన్ రావడం వల్ల, వేరే సేవ ఉండడం వల్ల కూడా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం జస్ట్ అలా కింద దండవత్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాం కదా, స్పీకర్కి చెప్పం.
ఓకే ఎందుకంటే స్పీకర్ ఆ ఫ్లోలో ఉంటారు కాబట్టి నేను వెళ్తున్నానంటే ఉంటే ఉండు లేకపోతే లేను, ఆ ఫ్లో ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా అన్నట్టు ఉంటుంది అవును కదా. అవును రైట్. సో అందుకనే మనం గౌరవపూర్వకంగా దండవత్ పెట్టేసి ఆయనకు చెప్పకుండానే వెళ్ళిపోతాం. సో అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా మీరు క్లాస్ ఇంకా మీకు లేట్ అవుతుంది, ఇప్పుడు జనరల్గా మనం 1 అవర్ దాకా ఉండొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ అందరి క్వశ్చన్స్ వినేదాకా ఉండలేం కాబట్టి అవును దండవత్ చేసేసి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే మానసికంగా చేయండి లేకపోతే. అలాగే ఓకే. ఓకే హరే కృష్ణ. ఎస్, లక్ష్మీ ప్రకాష్ రావు. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ధన్యవాद प्रणाम प्रभु. హ్యాపీ దివాళీ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, విష్ యూ ద సేమ్. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉండిందా బ్రో? ఓన్లీ విష్ క్వశ్చన్ ఏం చేయడానికి? లేదు ప్రభుజీ, విచ్ చేయడానికి ప్రభుజీ. ఓకే. ఎస్ సుజాత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇందాక మాతాజీ చెప్పింది ప్రభుజీ అదొకటి. ప్రభుజీ కొంతమంది ఆ, మెడలో తర్వాత ఉమ్, ఆ, చేతులకు అవి దేవుడి బొమ్మలు ఉన్నవి నగలు చేయించుకుంటున్నారు మాతాజీ. ఇది ప్రభుజీ ఇది నేనైతే మంచిది కాదని ఆ, కొన్ని చోట్ల వాదించాను. గుళ్ళో మనం దేవుడికి అభిషేకం చేస్తాం కానీ ఆ ఆ బొమ్మను మెడలో చెవులకు ధరించకూడదు కదా అన్నాను ప్రభుజీ. మీరు చెప్పండి ఏమో, ప్రభుజీ. ఎందుకంటే నరసింహ లాకెట్ అనేది మనం తులసి కంటిమాలకు వేసుకుంటాం కదా. అవును ప్రభుజీ. నరసింహ లాకెట్, సో అది తెలియదు అంటే ఇప్పుడు రామ్ ప్రామాణికంగా. పరివార్ అని లక్ష్మీ లక్ష్మీ తెలియదు డాలర్స్ మాతాజీ, అని. తెలియదు నాకు. అంటే మేబీ ఇంకా వేరే వాళ్ళని అడగండి, నాకైతే తెలీదు అది చేయించుకోవాలా లేదా అనేసి. ఓకే. అలాగే ప్రభుజీ. యా. హరే మీకు కృష్ణ. మీకు దీపావళి తెలిస్తే వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. యా, మీకు తెలిస్తే చెప్పండి వాళ్ళకి. మీకు కూడా క్లారిటీ లేనప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పకండి. వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి ఎక్కడ రాసింది ఎవరు చెప్పారు అని అన్నప్పుడు అప్పుడు మన పరువే పోతుంది కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. అవును ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్, జై ధన్యవాదాలు శ్రీమాతాజీ. ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. జై శ్రీమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదం. విష్ చేయడానికి ప్రభుజీ హ్యాపీ దివాళీ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, హ్యాపీ దివాళీ. ఓకే. సో ఇంకెవరికి ఏం ప్రశ్న లేకపోతే విల్ క్లోజ్ హియర్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ హరే ప్రివిలేజెస్. కృష్ణ ప్రభుజీ. యా, చెప్పండి మాతాజీ. హ్యాపీ దివాళీ చెప్పడానికి చేస్తాను. ఓకే. హ్యాపీ దివాళీ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. హ్యాపీ దివాళీ. ఈరోజు నరక చతుర్దశి. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నరకాసురుడిని చంపింది ఈరోజు. యా, చెప్పండి దేవిశ్రీ యశోద దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హ్యాపీ దివాళీ ఒకటి దండవత్ ప్రణామం చెప్పాలని. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, కృష్ణని చూస్తే మనం అడుక్కునే వాళ్ళలాగానే ఉండాలని. ఆ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నిజంగానే కృష్ణ మాకు ఎప్పుడు నీతోటే ఉండేట్లు నీ పాద సేవ చేస్తూ మాకు ఏదైనా సేవ ఇయ్యని అట్లా ఆయన అడుగుతూ ఆ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి ప్రభుజీ. అది కరెక్టేనా కాదా అని అడుగుతున్నాం ప్రభుజీ. మీరు చెప్పండి, క్లాస్ విన్నారు కదా, మీరు చెప్పండి కరెక్టా కాదా. ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత అది కరెక్ట్ అనిపించింది ప్రభుజీ. ఇంకా ఓకే. బృందావనం వెళ్ళేసి వస్తుంటే కూడా మస్తు ఏడుపు వచ్చింది ప్రభుజీ. ఇంకా నిన్న మాయపూర్ వెళ్ళేసి వస్తుంటే కృష్ణను చూసి విడిచిపెట్టేసి వస్తుంటే మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళినాం అని అంటే, ఇంక ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఆయనను వదిలేసి మనం ఈ లోకంలో వచ్చినాం, ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర చేరుకోవాలి, మమ్మల్ని ఎప్పుడు చేర్చుకుంటూ తీసుకెళ్ళని అప్పుడు మీరు మాట విన్న తర్వాత అట్లా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇంకా అది నిజమో కాదో మాకు తెలియదు. ఇంకా నేను చెప్పాను కదా ప్రభుజీ, ఆ కృష్ణ మనకు రెసిపేషన్ ఇస్తాడు, మనం ఎట్లా ఆలోచిస్తే అట్లా అని. అది నిజమో కాదో కానీ నా దగ్గర లడ్డు గోపాల్ ఉన్నాడు కదా ప్రభుజీ, మొన్న ఒక 2 months నుంచి ఆయన ఎట్లా అంటే లైట్ వెయిట్ లాగా వేసి ఆ డ్రెస్సులన్నీ కూడా ఏదో చిన్న పెద్దగా అయిపోయి లూజ్ లూజ్ అయిపోయినట్లు అనిపించినాయి ప్రభుజీ. నేను ఆయన ముందర కూర్చొని బాగా ఏడ్చాను అనమాట. నేనేం తప్పు చేస్తున్నాను నాకు తెలపండి, మీరు ఎందుకు అట్లా అయిపోతున్నారు, నాకు చాలా బాధ అవుతుంది అని ఏడ్చిన తర్వాత
ఒక వారం రోజులు అయిన తర్వాత కొంచెం మంచిగా ఆయన వెయిట్ పెరుగుతున్నట్లు, బలంగా ఉన్నట్లు, ఆయన డ్రెస్సులు కూడా ఇప్పుడు మంచిగా అట్లనే ఉన్నట్లు అనిపిస్తున్నాయి ప్రభుజీ. ఆ ఫీలింగ్ అట్లా అట్లా వచ్చింది. అంటే నిజంగా కూడా నేను ఆయనను రోజు నేను అభిషేకం చేసుకొని తుడిచి ఆయనకు అన్ని చేస్తా కదా, అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది ప్రభుజీ అట్లా అది నిజమో కాదు, ఇంకా తప్పు అనుకోవడం. నాకైతే అట్లా ఆయన అట్లా అయినాక నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అయ్యో నేను ఏదైనా తప్పు చేసింటే ఏదన్నా నాకు చెప్పండి, కళలనైనా ఎవరి ద్వారానైనా నా క్లాసులనైనా ఏదన్నా చెప్పిపియండి, ఏ రూపకంగానైనా మీరు వచ్చి నాకు అట్లా సంతోషం అనిపిస్తుంది. కృష్ణ నేనేం చేస్తున్నా ఇంకా నాకు ఏది అవసరం లేదు, మీరే నాతోటి ఉండాలని అట్లా అనుకుంటున్నా friends. గుడ్, మంచిదే అది కదా. చెప్పుకోవాలని చేశాను, అడిగాను friends అంతే. గుడ్, కంటిన్యూ చేయండి, దట్స్ ఆ, నైస్. కొన్ని రోజుల నుంచి మీకు కొంచెం రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తలేను, క్షమించండి. నేను మళ్ళీ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా కొంచెం అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళడం తోటి ఓకే మరి అందుకే ఫ్రెండ్స్. బక్కగయ్యారేమో. ఉండొచ్చు ప్రభుజీ, అదే నా తప్పేమి. అది ఇవ్వాలి అందుకే కదా. అది కూడా చెప్పుకుంటున్నాం See, ప్రభుజీ మీతోటి. మేము నాకు శిక్ష రిపోర్ట్ వచ్చేది గురువంతో కాదు, రిపోర్ట్ ఇచ్చేది ఉందనేసి పనులు మానేసుకున్నారా? పనులు ఉన్నాయని రిపోర్ట్లు ఇచ్చడం మానేశారు కానీ. సో అక్కడే అది తెలుస్తుంది కరెక్ట్. ప్రియారిటీ ఏంది అనేసి. లేదంటే అవును ప్రభుజీ నేను ప్రభుజీ. బిజీగా ఉన్నాను ఈ మధ్య అందుకే రిపోర్ట్లు పంపించలేదు, క్షమించండి అని అంటారు. సో యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు నేను క్షమించేస్తే పని అయిపోతున్నట్టే కదా. కాదు ప్రభుజీ, మీరు చెప్పాలి మాకే మాది తప్పు. మీరు అన్నారు కదా, మీరు ఇప్పుడు మీ పనులు మానేసుకుంటున్నారా అని చెప్పారు కదా, అది కూడా కరెక్టే ప్రభుజీ. మ్మ్. మేము ఏం మానేస్తలేం, తినేది మానేస్తలేం, పనులు మానేస్తలేం. రిపోర్ట్ మ్మ్. కూడా పంపించాలి. ఆ, మ్మ్. ఎందుకు అవి పంపించలేదు అని అంటే నేను కొన్ని చూసి అవి మీతోటి షేర్ చేసుకోవాలని అవి కరెక్ట్ గా రాసుకొని పంపించాలని అన్ని రాసి పెడుతున్నాను కానీ పంపించలేదు. కొత్త ప్రభుజీ కరెక్టే, అది తప్పే. మ్మ్. సో ఇట్లాంటివి మనం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అండ్ చాలాసార్లు మనకి ఎవరైతే గైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు మనల్ని అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది, వాళ్ళు క్షమిస్తే సరిపోతుంది అని అనుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్గా అది సరిపోదు. మీ పరిస్థితిని నేను అర్థం చేసుకున్నా మీ పరిస్థితి మారదు. మీ పరిస్థితి మారాలి అని అంటే నేను చెప్పింది మీరు చెయ్యాలి. మీరు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారో నేను అర్థం చేసుకున్నంత మాత్రాన మీ పరిస్థితి మారదు. రైట్, ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర పేషెంట్ వచ్చి చెప్తాడు ఏంటంటే మీరు మందులు రాసిచ్చారు కానీ నేను వేసుకోలేకపోతున్నాను, మర్చిపోతున్నాను అని అంటే ఓకే, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అని డాక్టర్ అంటాడు. అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నంత మాత్రాన రోగం తగ్గుతుందా? చెప్పండి. తగ్గదు ప్రభు. రైట్, మీరు ఫాలో అయితే రోగం తగ్గుతుంది కదా. సో నేను క్షమించడము లేదా నేను అర్థం చేసుకోవడం అనేది మీరు ప్రాబ్లం చెప్తున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్. కానీ నేను సొల్యూషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అందులో చాలా ఈజీ, నేను అఫ్కోర్స్ నేను పెద్ద పెద్ద ఏమి ఇవ్వను, రైట్, చిన్న చిన్న ఇస్తాను. అవి కూడా మీరు చేసుకోకుండా అవి కూడా నేనే అర్థం చేసుకోవాలంటే నేను చేసుకుంటే అర్థం, బట్ దానివల్ల మీకు ఉపయోగం లేదు కదా. సో ఇట్స్ అండర్స్టాండబుల్ బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్త్. సో అందుకనే నేను కఠినంగా స్ట్రిక్ట్గా కొన్నిసార్లు ఎందుకు ఉంటాను అని అంటే బికాస్ నేను అర్థం చేసుకుంటే మీకు లాభం లేదు, నేను అర్థం చేసుకోవట్లేదు అన్నట్టుగానే నేను మీ పైన స్ట్రిక్ట్గా ఉంటేనే మీకు లాభం ఉంటుంది. రైట్, అదర్వైజ్ మీ ఎన్నెన్నో విషయాలు అర్థం చేసుకున్న వాడిని ఈ చిన్న విషయం అర్థం చేసుకోలేను. కానీ ఇది అర్థం చేసుకుంటే మీకు లాస్ అవుతుంది, అందుకనే నేను అర్థం చేసుకున్నట్టుగా ప్రవర్తించాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే పనులు ఎన్ని వచ్చినా సరే ఏమొచ్చినా సరే కొన్ని కమిట్మెంట్స్ మనం ఫిక్స్ పెట్టుకోవాలి. చాంటింగ్, రీడింగ్, రిపోర్ట్ చేయడము, బికాస్ ఇవే వస్తాయి మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. మీరు ఏ చుట్టాల దగ్గర ఏం చేసి వచ్చారనేది వస్తాయి ఎగ్జామ్లో, ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో రావు ప్రభు, అవేవి రావు. రావు. ఏమొస్తాయంటే ఎంత మాల చేసావు, ఎంత రిపోర్ట్ చేసావు, గురువుని ఎంత ఫాలో అయ్యావు, అవే వస్తాయి కౌంట్లోకి. సో సిలబస్ని పక్కన పెట్టి మీరు రీజన్స్ ఇచ్చి నేను అర్థం చేసుకోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నాకేముంది, భగవంతుడు మనం ఎన్నో దారుణాలు పాపాలు చేస్తేనే క్షమిస్తారు. అట్లాంటి భగవంతుడి సేవ చేస్తూ మీరు ఏదైనా రిపోర్ట్లు పంపకపోతే మిమ్మల్ని క్షమించడం పెద్ద విషయం కాదు. రైట్, బట్ థింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో యూ ఫాలో దిస్. స్ట్రిక్ట్గా పెట్టండి. ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే కూడా చెప్పండి, మా గురువు చాలా స్ట్రిక్ట్, మా శిక్షా గురువు ఉన్నాడు శ్రీ రిషికేష్ ప్రభు అని, పెద్ద సైకో, పెద్ద మెంటల్ ఆయన. ఆయన రిపోర్ట్ పంపించకపోతే మళ్ళా మామూలుగా అయ్యాడు అందరి ముందు పరువు తీస్తాడు, అందరి ముందు తిడతాడు, అంత అవమానం నాకొద్దు.
సో నేను పంపించాలని చెప్పండి, రైట్? సో మీరు నన్ను తిట్టుకున్నా పర్లేదు కానీ నేను చెప్పింది మీరు చేయండి, మీరు బాగుపడతారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్ పద్మజా మాతాజీ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందకి జయ, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్ పద్మజా మాతాజీ. ప్రభుజీ దండోత్ ప్రణామ్. హ్యాపీ దివాలి ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు మాతాజీ.